अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं मशगीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचीतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरजनितं मुनिप्रणीतं दशशिराष्टवदं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चनुसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैणं जहि रावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिपाजान्। यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रतितो राघवपादुकाः प्रभावः। கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றிய நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே சியாபதி ராமச்சந்திரகி பவனசுத ஹனுமானுகி। अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया। శ్లోకాన్ని యొక్క అర్థాన్ని కూడా ధ్యానం చేద్దాం. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను జీవాత్మని, పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడికే చెందిన వాడి దాసుడిని, వాడి మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాడిని. జీవితంలో నేను చేయగలిగిందల్లా నేను మోక్షానికి ఏ ఉపాయాన్ని నేను చేయడానికి నాకు అర్హత లేదు కాబట్టి నాకు తెలిసింది ఒక్కటే వాడి పాదాలయందు శరణాగతి చేయడం. అది ఒక ఆచార్యముఖంగా చేసిన తర్వాత నాకు ఇంకా
ముక్తికి భయం లేదు కాబట్టి బతికున్నంత కాలం వాడికి ఎలా నచ్చుతుందో నా జీవితాన్ని అలా గడిపి నేను ఆనందంగా జీవిస్తాను అనేది అర్థం. అయితే అయోధ్యాకాండ 108వ సర్గ చూస్తున్నాం. చాలా మంచి సర్గ, అంటే సంఖ్య కూడా బాగుంది. మీకు అందరికి గాలి వస్తుందా లేకపోతే ముందుగా? భరతుడు చాలా రాముణ్ణి చాలా బతిమలాడాడు. పోయిన సర్గలో చూసాం, చాలా బతిమలాడాడు. చాలా అద్భుతమైన సంవాదం అది. భరతుడు ప్రశ్న అడగడమే అందం, రాముడు దానికి జవాబు చెప్పడం ఇంకా అందం. అది చూసాం. చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు భరతుడు ఎంత బతిమాలినా రాముడు వాల్మీకి మహర్షి మొదటి సర్గలోనే చెప్పారు, దృఢవ్రత అని చెప్పారు. 16 గుణాల్లో దృఢవ్రత అని ఒక గుణం రాముడి. రాముడు ఒక వ్రతం తీసుకున్నాడంటే దృఢంగా ఉంటాడు, అసలు కదపలేరు. ఇంకోటి, రాముణ్ణి మీరు లాజిక్ చెప్పి గెలుస్తాను, ఎమోషనల్గా మాట్లాడి గెలుస్తాను ఇవన్నీ చేయలేరు. ధర్మంలో ఎంత పూనికగా ఎంత నిలకడగా నించుంటాడంటే, అందుకే ధర్మో విగ్రహవాన్ అధర్మ విరతిం ధన్వీస తన్వీతన అని అంటున్నారు. మనకి అధర్మం జరిగిపోతుందేమో అని భయం వేసినప్పుడు రాముడిని తలుచుకోవాలి అంటున్నారు. ఎందుకంటే రాముడిని తలుచుకుంటేనే మనకి ధర్మం మీద ఒక దృఢమైన ఒక వ్రతం వస్తుంది. లేదు రాముడు నా ప్లేస్లో ఉంటే ఏం చేస్తాడు అని ఒక ఆలోచన వచ్చి, లేదు నేను ఇలానే చేయాలి అనే ఒక వ్రతం మన లోపల వస్తుంది. అలానే అదే రీతిలో ఇప్పుడు జాబాలి అని ఒక మహర్షి, ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు, కొంచెం నాస్తికవాదం చేస్తారు. ఈ 108వ సర్గ విన్నారంటే 109వ సర్గ కూడా చదవాలి, ఎందుకంటే రాముడు జవాబు చెప్తాడు దాంట్లో, చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అయితే ఈ చాలామంది ఈ సర్గ చదివేస్తారు, నెక్స్ట్ సర్గ చదవరు. చాలామంది ఉన్నారు. ఇది నాకు తెలిసి ఒక 100 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. చాలామంది గొప్ప వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ బుక్స్ అన్ని చాలామంది రాశారు, ఎకనామిక్స్ బుక్స్ అన్నీ రాశారు. ఇదేదో గొప్పగా ఏదో జాబాలి ఈజ్ రెవల్యూషనరీ అని చాలామంది రాశారు. ఉదాహరణకి ఆయన పేరేంటి, అజీం ప్రేమ్జీ అని ఒక ఆయన విప్రో చైర్మన్, ఆయన బుక్ రాశాడు ఎకనామిక్స్ మీద. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇదే నాస్తికవాదం. చూసారా, రామాయణంలో నాస్తికవాదం ఉంది. అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది, దాన్ని రాముడు ఎలా దాన్ని నిరాకరిస్తున్నాడు అందరికీ అర్థం కాదు. అది కొంచెం చాలాసార్లు చదవాలి, రాముడు ఏమంటున్నాడు అప్పుడే అర్థమవుతుంది. అయితే జాబాలి అనే మహర్షి ఆయనేమీ నాస్తికుడు కాదు, సహజంగా నాస్తికుడు కాదు. ఆయన ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మహర్షులందరూ ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోండి, గాలి రాకపోతే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోండి, ఇక్కడ ఫ్యాన్ వస్తుంది. అయితే జాబాలి అనే మహర్షి ఆయన గొప్ప మహర్షి, మామూలు మహర్షి కాదు. వృద్ధ జాబాలి స్మృతి అనే ఒక ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమే ఉంది. చాందోగ్య ఉపనిషత్తుతో జాబాలి గురించి ఉంది. జాబాలి మహర్షి దగ్గర ఒక శిష్యుడు, జాబాలి మహర్షి శిష్యుడు, ఆయన పేరు ఉపకోసలుడు అని పేరు. వాడి కథ అంతా వస్తుంది. ఆయన చాలా గొప్ప మహర్షి. ఆయన బ్రహ్మ విద్య అంతా ఉపదేశం అంతా చేసిన ఆయన. ఇక్కడ అంటే ఆయన ఎందుకు నాస్తికవాదం మాట్లాడుతున్నారో ఆయనే చెప్తారు. రాముడు జవాబు చెప్పిన తర్వాత ఆయన నోటితో వింటేనే బాగుంటుంది. అది అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చెప్తా ఎందుకు నాస్తికవాదం చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు భరతుడు ఇంత చెప్పాడు, చెప్తే రాముడు వినలేదు. త్వం రాజా భరత భవం స్వయం నరాణాం వన్యానాం అహమపి రాజరాన్ మృగాణాం అన్నాడు. నువ్వు అయోధ్యలో రాజుగా ఉండు, నేను అరణ్యంలో రాజుగా ఉంటాను, నీతో పాటు శత్రుఘ్నుడు ఉంటాడు, నాతో పాటు లక్ష్మణుడు ఉంటాడు అని రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. నేను ధర్మం అంటే ధర్మంలోనే ఉంటాను. ఇప్పుడు ఆశ్వాసయంతం భరతం జాబాలిర్బ్రాహ్మణోత్తమ ఉవాచ రామం ధర్మజ్ఞం ధర్మాపేతమిదం వచః. అయితే భరతుడిని ఆశ్వాసిస్తూ జాబాలి అనే బ్రాహ్మణోత్తముడు అని వాల్మీకి అంటున్నారు. బ్రాహ్మణోత్తముడు అయ్యుండి అని చెప్పడానికి, మంచి బ్రాహ్మణోత్తముడు అయ్యుండి ధర్మజ్ఞం ధర్మాపేదం ఇదం వచః. ధర్మజ్ఞుడైన రాముడి దగ్గర ధర్మ విరుద్ధమైన మాట్లాడడం సాగాడు అని అంటున్నారు.
ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగం ఎందుకు వచ్చింది, వాల్మీకి ఎందుకు చెప్తున్నారు? వాల్మీకి మహర్షి తలుచుకుంటే కొన్ని వదిలేస్తారు, స్కిప్ చేయాలంటే చేసేస్తారు. ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడిందని చెప్పరు, ఇలా ఇలా జరిగింది అనేస్తారు ఒకసారి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది స్ట్రెస్ చేస్తున్నారంటే శ్రీమద్ రామాయణమే వేదం యొక్క అవతారం. వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే. పురుషోత్తముడు రాముడిలా వస్తే వేదం ఆలోచించిందని. ఆయనకి నేను సహాయం చేయాలి కదా, ఆయనేమో ఇలా రాముడిలాగా అవతరిస్తే నేను రామాయణంలాగా అవతరిస్తాను అని వేదమే రామాయణంలాగా అవతరించింది అని వాల్మీకి అంటున్నారు ఈ విషయం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది మనకి వేదం యొక్క మీనింగ్ మనకు అర్థం అవ్వదు. కాబట్టి వేదం అందరూ చదవలేరు, దానికి నియమాలు ఉన్నాయి, చదివినా అర్థం కాదు. కాబట్టి దాన్ని సులభంగా అందించడానికి రామాయణంలో ఇలాంటి వాదం వస్తే మరి వేదం యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? మనకి ఆ కళంకం అంతా పోగొట్టి మనకు ఒక క్లియర్ థాట్ ఇవ్వాలి. అదే కదా వేదం యొక్క లక్ష్యం. మన అందరినీ ధర్మం వైపు నడిపించేలా చేయాలి, మనందరినీ భగవంతుడికి రాముడికి దగ్గరగా మనల్ని చేయాలి. అయితే అందుకే వాల్మీకి మహర్షి ప్రసంగాన్ని చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారు. సాధురాఘవమాంబూతే బుద్ధిరేవ నిరర్థక ప్రాకృతస్య నరస్యేవ ఆర్యబుద్ధే తపస్వినః. రామా, నువ్వు చాలా మంచిగా మాట్లాడావు, కానీ నువ్వు మంచి శ్రేష్ఠుడివి, తపస్వి నువ్వు, కానీ నువ్వేంటయ్యా ఇలా పిచ్చి మనుషులు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నావేంటి అని అంటున్నా. కస్య పురుషో బంధు కిమాప్యం కస్య కేనచిత్ ఏకో హి జాయతే జంతు ఏక ఏవ వినశ్యతి. ఈ సంసారంలో ఎవరికి బంధువు? ఒక్కడిగా వస్తావు, ఒక్కడిగా పోతావు. ఏదో పెద్ద నీకే నాన్నన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు. తస్మాన్ మాతాపితా చేతి రామ సజ్జేతి యో నరః ఉన్మత్త ఇవ సజ్ఞేయో నాస్తి కశ్చిత్ హి కస్యచిత్. ఎవరు అమ్మ 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 అని ప్రీతి చాలా ఉప్పొంగి అమ్మతో చాలా అటాచ్గా ఉంటాడో, లేకపోతే నాన్న నాన్న అని చాలా నాకు జన్మించిన నాన్న అని పిచ్చోళ్ళ ప్రవర్తిస్తాడు, వాడికి అసలు ఎవరు బంధువు? ఎవరికైనా ఎవరు బంధువు? ఎవరి జీవితం వాడిదే. నాన్న అంటే వాడు ఏమైనా ఏం చేస్తాడు అని ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ మీలో పుట్టించేశారు. ఇప్పుడు మీకు జవాబు తెలియాలి. యథా గ్రామాంతరం గచ్చన్ నరకశ్చిత్ బహిర్వసేత్ ఉత్సృజ్యత తమావాసం ప్రతిష్ఠేతాపరేహని ఏవమేవ మనుష్యానాం పితా మాతా గృహం వసు ఆవాసమాత్రం కాకుష్ట సజ్జంతే నాత్ర సజ్జనాః. అయితే ఇలా ఇక్కడ నుంచి వేరే ఊరికి వెళ్ళావు, ఊరికి వెళ్తే అప్పుడు ఇంకో దాంట్లో ఉంటావు, ఇక్కడ నుంచి వేరే ఊరికి వెళ్తే అక్కడ వెళ్ళావు. అదే జీవితం అంటే ఇలా మారుతూ వెళ్ళిపోతారు. ఎవరి జీవితం వాళ్ళదే. నువ్వు ఈ ఊరిలో ఉన్నావంటే ఈ ఊరిలో ఇది ఊరి నుంచి దాటి మళ్ళీ వేరే ఊరికి వెళ్ళవా? అలానే అమ్మ నాన్న అంటే నీతోనే ఉంటారా? ఏదో నాన్న చెప్పాడు, నాన్న ఏదో చెప్పాడు, నాన్న ఇదేం చెప్తున్నావు అంటున్నాడు. పిత్రం రాజం సమృత్సిజ్య సనార్హసి నరోత్తమ ఆస్థాతుం కాపతం దుఃఖం విషమం బహుకంటకం. అయితే చూసావా, నీవు నాన్నను నమ్ముకోవడం వల్ల నీకేమొచ్చిందయ్యా? వనంలో అడవిలో పిచ్చోళ్ళ ఉండడం తప్ప నీకేమొచ్చింది? ఈ జటాముడి ధరించుకొని నీ సుఖంను ఆలోచించుకోకుండా జటాముడి ధరించుకుంటున్నావు, వనంలో ఉంటున్నావు. ధర్మం వల్ల నీకేమొచ్చింది చెప్పు? ఏదైనా లాభం ఉందా నీకు? సమృద్ధాయాం అయోధ్యాయాం ఆత్మానం అభిషేచయ ఏకవేణీధరాహిత్వా నగరీ సంప్రతీక్షతే. కాబట్టి నా మాట విను. ఆయన వచ్చి అయోధ్యలో కూర్చో, పట్టాభిషేకం చేసుకో, సుఖం అనుభవించడం చూస్తాడు. ఎవడైనా సుఖంగా ఉండడం ఆలోచిస్తాడా? లేదు, నేను కష్టపడతాను, నాకు కష్టమే బాగుంది అని ఎవడైనా అంటాడా? పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు అని అంటున్నాడు. రాజభోగాన్ అనుభవన్ మహార్హాన్ పార్థివాత్మజ విహరత్వం అయోధ్యాయాం యథా శక్రస్త్రివిష్టపే. అయోధ్య ఎంత బాగుంటుంది, స్వర్గం తర్వాత అయోధ్య ఎంత బాగుంటుంది అంటారు నగరం. ఇంద్రుడిలా నువ్వు అయోధ్యలో తిరగకుండా ఈ వనంలో ఈ చెట్ల మధ్యలో తిరుగుతానంటున్నావు ఏంటి? నతే కశ్చిత్ దశరథః త్వం చ తస్య చ కశ్చన అన్యో రాజా త్వమన్యస్తు తస్మాత్ కురు యదుచ్యతే. కాబట్టి ఎవరికి ఏమవ్వరు అంటున్నానా? అప్పుడు దశరథుడు నీకు ఏమీ అవ్వడు అన్నప్పుడు ఆయన మాట కాపాడాలని ఎందుకు నువ్వు తాపత్రయపడుతున్నావు?
ఆయనకి నేనేదో గొప్ప చేస్తానని నువ్వు ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు? నీ దారి నువ్వు చూసుకోక, నీ లైఫ్ నీది. 20-20 ఉన్నావు, చిన్నపిల్లోడి, నీకెందుకు ఇవన్నీ? అయోధ్యలో ఇంతమంది అంటున్నారు, హాయిగా అయోధ్యలో రాజాగా ఉండు. బీజమాత్రం పితాజంతో శుక్రం శోణితమేవ చ సంయుక్త మృత్యుమన్మాత్ర పురుషస్యేహ జన్మదత్. సరే, మీ నాన్న నీకు ఉపకారం చేశాడు, ఏం చేశాడు? మీ నాన్న మీ అమ్మ సంగమించడం వల్ల నువ్వు పుట్టావు, అంత తప్ప ఏం మీ నాన్నకి నీకేం సంబంధం చెప్పు. చాలా సైంటిఫిక్గా మాట్లాడుతున్నారు, అంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్గా మాట్లాడుతున్నారు, ఒక ఏమాత్రం ఎమోషన్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. గతస్స నృపతిస్తత్ర గంతవ్యం యత్ర తేన వై ప్రవృత్తిరేషా భూతానాం కొంతు మిథ్యా విహన్యసే. మీ నాన్నగారికి వెళ్ళాలని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, కాబట్టి ఇది అందరి ప్రాణుల సహజమైన స్థితి. అందుకని మీ నాన్న అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు, ఆయన సుఖంగా ఉన్నాడు, నువ్వెందుకయ్యా కష్టపడుతున్నావు అని అంటున్నావు. అర్థధర్మపరాయే తాంస్థాన్ శోచామిహేతరాన్ తేహి దుఃఖమిహ ప్రాప్య వినాశం ప్రేత్యలయభిరే. ఎవరైనా మనిషి వాడు నువ్వు కావాలంటే చూడు, సుఖాన్ని వదిలేసి ధర్మం అన్నవాడు ఎవ్వడు జీవితాంతం కష్టపడేవాడే, వాడు సుఖంగా ఉన్నట్టు చరిత్రలోనే లేదు అంటున్నాడు. అష్టకా పితృదేవత్యం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డౌట్ చాలా మందికి వస్తుంది, ఓహో ఇది రామాయణంలోనే ఉందా అని అనిపిస్తుంది. అష్టకా పితృదేవత్యం నిత్యయం ప్రసృతో జన అన్నస్యోపద్రవం పశ్య మృతో హి కిమశిష్యతి యది భుక్తం యాన్యేన దేహమన్యస్య గచ్చతి దద్యాత్ ప్రవసతాం శార్ధం నతత్పత్యశనం భవేత్. ఏమేమో శాస్త్రంలో ఉందని చేస్తున్నావు, మీ నాన్నగారు పోయారని ఏదో మందాగి నదిలో వెళ్ళావు, తర్పణం చేస్తా అంటున్నావు, పిండం పెడతా అంటున్నావు. నువ్వు పిండం పెడితే వెళ్ళిపోతుందా? ఎక్కడ మీ నాన్న ఎక్కడున్నాడు, నువ్వు ఎక్కడున్నావు? పెట్టంగానే వెళ్ళిపోతుందా? సరే, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆయన ఈయన నుంచి వేరే ఊరికి వెళ్తున్నాడు, ఆయనకి ఎందుకు దారిలో తినడానికి అన్నం ఎందుకు కట్టి పెడుతున్నారు? ఆయన అక్కడ వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఇక్కడే పిండం పెట్టి ఆయన కడుపు నిండిపోతుంది అని అంటున్నారు. అవునా కదా? వేరే ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనకి నువ్వు భోజనం పెట్టాలి, ఆయనకి ఎందుకు నువ్వు పార్సల్ ఎందుకు పంపిస్తున్నావు? దారిలో పనికి వస్తుంది అని కూర్చొని ఇక్కడే పెట్టేసే కదా, వెళ్తుంది కదా నీ లాజిక్ ప్రకారం అంటున్నారు. మంచి కరెక్ట్ లాజిక్ కదా, అవును కదా అని. దాన సంవననాహ్యేతే గ్రంథా మేధా వివికృతా యజస్వదేహి దీక్షస్వ తప్యస్వ సంత్యజ. ఇదిగో ఈ తపస్సు, ఈ దానం, ఈ దీక్ష, ఈ యజ్ఞం ఇదంతా ఎందుకు రాశారు తెలుసా? బ్రాహ్మణులు వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి, వాళ్ళ వృత్తి నడవాలని రాసేసుకున్నారు. అవన్నీ నువ్వేం పట్టించుకోకు, అవన్నీ పనికిరాని విషయాలు అని అంటున్నారు. సనాస్తి పరమిత్యేదే గురుబుద్ధిం మహామతే ప్రత్యక్షం. ఆయన బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడు, అదే ఆశ్చర్యం. సనాస్తి పరమిత్యేదే కురుబుద్ధిం మహామతే ప్రత్యక్షం యత్ తదాదిష్ట పరోక్షం పృష్ఠత కురు. కాబట్టి నువ్వు నీ మనస్సులో ఏదైతే ఇది ఉందో, ధర్మం ఉందో అది వదిలేసి సుఖం అనుభవించాలి అనే కోణంలో నీ దృష్టి పెడితే నీకు అప్పుడు నేను చెప్పేదాన్ని అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నీకు చిన్నప్పటి నుంచి ధర్మం అని చెప్పి నిన్ను ఇలానే పెంచారు కాబట్టి నీకు నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది. కొంచెం నేను చెప్పింది ఆలోచించు, అప్పుడు నీకు అవును సుఖంగానే ఉండాలి అనేది అర్థమవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా నువ్వే రాజ్యంలో వచ్చి కూర్చుంటావు అని అంటున్నావు. సతాం బుద్ధిం పరిష్కృత్య సర్వలోక నిదర్శిని రాజ్యం సత్వం నిఘృణీష్వ భరతేన ప్రసాదిత. కాబట్టి సత్పురుషుల బుద్ధి ఏదైతే ఉందో, వీళ్ళందరూ సత్పురుషులు అంటున్నారే, అది కాదు. మేధావిగాను ఎలా ఆలోచించాలంటే భరతుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆలోచించి సుఖంగా ఉండడానికి ఆలోచించు అన్న విషయం అంటున్నాడు. ఇంతే, చిన్న సరిగా, కానీ చెప్పాల్సినంత చెప్పేశారు, అంటించాల్సిన గొప్పలన్నీ అంటించేశారు చిన్న సరిగా. ఇప్పుడు రాముడు జవాబు చెప్తున్నాడు. జవాబు చెప్పే ముందు ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, వాల్మీకి ఎలా ప్రారంభిస్తారో చూడండి. జాబాలే స్తువత శ్రుత్వా రామ సత్య పరాక్రమ వాచ పరయా సూక్త్య బుద్ధ్యా విప్రతిపన్నయా. రాముడు
చాలా కోపం వచ్చింది అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. ఎందుకు అంటే రాముడు చెప్తాడు అది. భరతుడు, కైకమ్మ వీళ్ళందరూ మాట్లాడినప్పుడు కూడా రాముడి కోపం రాలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా ఇంకా పైన చాలా సరుకులు వస్తాయి, అప్పుడు కూడా కోపం రాదు. కానీ ఇంత వేదాధ్యయనం చేసి ఒక మహర్షి స్థానం పొందినవాడు నాస్తికవాదం మాట్లాడితే, అధర్మం వైపు రాముడిని ప్రవర్తించేలా రాముడు దగ్గర మాట్లాడితే తప్పకుండా కోపగించుకుంటారు రాముడు. అది సత్పురుషుల ప్రవర్తన అలానే ఉండాలి. కాబట్టి ఒక అన్యాయం, అధర్మం వినాలంటేనే కోపం రావాలి, అది సహజమైన లక్షణం. అయితే ఇప్పుడు రాముడు చెప్పేది చూద్దాం. దానికి ముందు సహజంగా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది మనందరికీ. దానికి ముందు జవాబు చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే ఇదంతా చెప్పాక అది చెప్పానంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే చాలా విషయాలు చూడాలి, వాడు రాముడు చెప్పే చాలా విషయాలు చూడాలి. సింపుల్ విషయం అది చెప్పేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. దాని తర్వాత ఈ పైన చూద్దాం. అందరికీ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది జనరలీ. ఈ పూజలు, ఈ ధర్మం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం, సరే ఏదో రామాయణం చదువుమన్నారు, అది చేయమన్నారు, ఇది చేయమన్నారు, గుర్తు పెట్టుకోమన్నారు, ఇలా ఉండాలి అన్నారు, ఇదే ధర్మం, ఇదే అధర్మం ఇవన్నీ అన్నారు. ఇలా చేస్తే దేవుడు నిన్ను కాపాడుతాడు, ఇలా చేస్తే పుణ్యం, ఇలా చేస్తే అంతా సరే. దేవుడు అనేవాడు లేకపోతే ప్రశ్న అందరికి వస్తుంది, పురుగురికే వస్తుంది, అందరికీ వస్తుంది. దేవుడు అనేవాడు, వాట్ ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్? ఎందుకంటే ఎవరు చూసినట్టు చెప్పలేదు. ఎవరు నేను దేవుడిని చూశాను అనేవాడు అందరూ మోసం చేసేవాళ్ళే ఉన్నారు కదా. నిజంగా దేవుడు చూసేవాడు మనం కలవలేదు, మనకు తెలియదు, మనమా చూడలేదు, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చూసినట్టు మనకు అనిపించట్లేదు. వాట్ ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్? అది ప్రశ్న వస్తుంది. ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ఒకటి దేవుడిని నమ్మట్లేదు, వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు హాయిగా ఉంటున్నాడు. నేను దేవుడిని నమ్మి నాకేమో ఉన్నాడో లేదో డౌట్ ఫస్ట్ ఉంది. నేనేమో మంచి దారిలో ఉండాలని ఇలా ప్రవర్తిస్తూ ఇలా ఏదో చేస్తున్నా. సుఖం కాదు, ధర్మమే ముఖ్యం అని నేను ఇది అన్నీ చేస్తున్నా. చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో వాట్ ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్? అప్పుడు ఆ ప్రశ్న వచ్చింది అనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది? మనకంటే వాడే బాగున్నాడు కదా, వాడికి నచ్చినట్టు ఉన్నాడు అని అనిపిస్తుంది కదా మనకి. అని వేదాంతేజ స్వామి ఒక జవాబు చెప్తున్నారు. వేదాంతేజ స్వామి కవితార్కిక సింహం. తర్కం ఆయన దగ్గర తర్కవాదం చేయలేదు. విరోధ పరిహారం మరొక గ్రంథంలో విరోధి అనే ప్రశ్నలన్నీ అడుగుతారు. ఆయనే ఇట్లాంటి రాంగ్ ప్రశ్నలన్నీ ఆయనే అడుగుతారు. పరిహారం దానికి జవాబు ఆయనే చెప్తారు. అదే విరోధ పరిహారం. విరోధం అంటే విరోధమైన ప్రశ్న, అని పరిహారం దానికి పరిష్కారం సమాధానం కూడా ఆయన చెప్తారు. దాంట్లో ఇదొక ప్రశ్న ఆయనే అడుగుతున్నారు. ఇది ఆయన చేసిన లాస్ట్ గ్రంథం. బహుశా ఈ గ్రంథం చేయలేకపోతే వేదాంతేజ స్వామి 101 సంవత్సరాలు ఉన్నారు శ్రీరంగంలో. 100వ సంవత్సరంలో ఈ గ్రంథం రాశారు. 100th ఇయర్లో ఈ గ్రంథం రాశారు. ఈ గ్రంథం మనకి దొరుకుతుంది, లేకపోతే మనకి దీనికి సమాధానమే తెలియదు. వేదాంతేజ స్వామి అంటున్నారు, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. సరే, ఇప్పుడు దేవుడు అనేవాడు లేడు అనుకో, నాకేం నష్టం లేదు. ఎందుకు అంటే వేదాన్ని నమ్ముకున్నవాడు నాశనం అయ్యాడని ఎక్కడ లేదు. అనవసరంగా వేదం నమ్మానండి, నా జీవితం ఇలా అయిపోయిందని ఎవడు చెప్పడు. వేదం నమ్ముకున్నవాడు బాగానే ఉంటాడు. కాబట్టి నీకు అలా జీవించడం ఇష్టం, నాకు ఇలా జీవించడం ఇష్టం కదా. నేను దుఃఖంగా ఉన్నాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నీ లెన్స్తో చూస్తే నేను దుఃఖంగా ఉన్నట్టు నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నీకు మ్యూజిక్ వినడం ఇష్టం, నీకు సినిమాకి వెళ్ళడం ఇష్టం, నాకు ఇది ఇష్టం. కాబట్టి దేవుడు లేదు అనుకో, నీకు అలా ఇష్టం, నువ్వు బతికేసావు, నేను ఇలా ఇష్టం బతికేసాను, నాకేం నష్టం లేదు. కానీ దేవుడు ఉంటే ఎవడికి నష్టం? నాకు నష్టం లేదు. ఎందుకంటే నేను ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నదన్నీ చేస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు దేవుడు లేకపోతే అనేది 50% ఆర్గ్యుమెంటే కదా. ఇంకో 50% దేవుడు ఉంటే ఇప్పుడు నేను చేసినందుకు కౌంట్ అవుతుంది కదా. దేవుడు ఇప్పుడు మధ్యలో ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది. కొంతమంది బ్లాక్ వైట్ చూడరు, మధ్యలో గ్రే తీసుకొస్తారు. దేవుడు ఉన్నాడో లేడో తెలియదు,
ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు, ఆస్తికుడు నాస్తికుడు రెండు ఉన్నాయి కదా, థీయిస్ట్ ఏథీయిస్ట్ రెండు ఉన్నాయి. మధ్యలో కొత్తగా ఒకటి తెలుసా, ఆగ్నాస్టిక్ అని. అంటే ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడో లేదో మనం డిసైడ్ చేయలేము, మనం డిటర్మైన్ చేయలేము, ఫిలాసఫీ. సరే, మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. లాజిక్ ఏంటంటే ఇలా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. మీరు ఒక వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి, మీరు ముగ్గురిని అడిగారు, ఏమండి రైనీ సీజన్లో వెళ్తున్నారు, ఏమండి నేను ఆ ఊరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది క్లైమేట్ అని అడిగారు. ముగ్గురికి ఫోన్ చేశారు, ఒకటి చెప్పాడు అస్సలు వర్షం లేదు, ఫుల్ ఎండగా ఉండి ఏం అవసరం లేదు. ఒకటేమో ఫుల్ బీభత్సంగా వర్షం పడుతుంది అన్నాడు. ఒకటి మనం చెప్పలేమన్నాం. సేమ్ థీయిస్ట్ ఏథీయిస్ట్ అగ్నాస్టిక్. 3 కేసెస్లో మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు బుద్ధి ఉంటే ఎందుకైనా మంచిది, ఒక గొడుగు రెయిన్ కోట్ తీసుకెళ్దాం. ఇప్పుడు వర్షం పడకపోతే మీకేమైనా నష్టమా? అయితే ఇప్పుడు వర్షం పడినా వర్షం పడకపోయినా, వర్షం పడుతుందో పడదో తెలియకపోయినా, ఈ 3 కేసెస్లో సేఫ్గా ఉన్నవాడు ఎవడు? గొడుగు తీసుకెళ్ళినవాడు. కాబట్టి మీకు నమ్మకం ఉందా, నమ్మకం లేదా, మీరు దాన్ని డిసైడ్ చేయగలరా చేయలేరా, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసిన 3 కేసెస్లో మీరే సేఫ్గా ఉంటారు. దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయం మీకు మెల్లగా తెలుస్తుంది, కానీ సేఫ్ మీరే. వాడు సేఫ్ అని వాడు అనుకుంటున్నాడు, కానీ మీరే సేఫ్. కాబట్టి తార్కికంగా లాజికల్గా చూస్తే కూడా, రేషనల్గా ఆలోచిస్తే కూడా వేద మార్గంలో ఉన్నవాడే సేఫ్. దేవుడు లేడు అనేది నిజమైతే, ఒకవేళ అది నిజమైతే, హైపోథెటికలీ ఆలోచిస్తే అది నిజమైతే, అప్పుడు కూడా వీడే సేఫ్. ఎందుకంటే వీడు ధార్మికంగా ఉన్నాడు, ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నవాడు వాడిని చెడిపోడు కదా. వేరే మతాల్లో వాళ్ళ ధర్మాలు నడవడం వల్ల చెడిపోయిన కేసులు మనం చాలా వింటున్నాం. కానీ ఈ భారత భూమిలో ఈ సనాతన ధర్మంలో ఎప్పటి నుంచో తెలియదు, అందుకే దానికి సనాతన ధర్మం అని పేరు. వేద మార్గాన్ని లో వెళ్ళడం వల్ల నేను నశించిపోయాను అని ఇప్పుడు వరకు ఒక్కసారి విన్నారా? కాబట్టి అదే వేద మార్గం, చాలా హితమైన మార్గం అదే. కాబట్టి ఈ విషయం మీకు అర్థమైపోయింది కదా. ఇప్పుడు రాముడు ఏం చెప్తాడో చూద్దాం. వాన్మే ప్రియకామార్థం వచనం యది హోక్తవాన్ అకార్యం కార్య సంకాశం అపత్యం పత్య సన్నిభం. మీరు నా మీద ఇష్టం వల్ల, నాకు ప్రియం, నాకు మంచిది చేయాలి అని ఆలోచించి మీరు ఏదైతే మాట్లాడారో, మీరు అది హితం అనుకొని మాట్లాడారు, కానీ అది ఒక్క మాట కూడా దాంట్లో ఏం ప్రయోజకరంగా నాకు అనిపించట్లేదు జాబాలి మహర్షి అంటున్నారు. ఎలా ఉందంటే, అది ఎలాంటిదంటే, రాముడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు. అపత్యం పత్య సన్నిభం. చాలా పాడైపోయిన ఒక వంటకాన్ని దానికి బాగా డెకరేట్ చేసేసి ఒక ప్లేట్లో ముందు పెట్టి తిని చాలా బాగుంటుంది అన్నట్టు ఉంది. పత్యం పత్య సన్నిభం. అది మనకి కీడు తెలుస్తుంది అని తెలుసు కూడా, మంచిగా దాంట్లో డెకరేషన్ అంతా టాపింగ్స్ అవన్నీ అలా వేస్తారు కదా, గార్నిషింగ్ అవి ఇవి. తెలుసా మీకు ఒక విషయం? అంటే చెప్తే మళ్ళీ కొంతమంది ఆఫీస్ వెళ్ళే వాళ్ళకి కష్టం. కొన్ని ఫుడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అమెరికన్ ఫుడ్ చైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, నేను బ్రాండ్స్ చెప్పను, మళ్ళీ మీరు వెళ్తే మీకు వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది. ఆ ఫుడ్స్ అన్నీ ఎప్పుడైనా బయట 15 days పెట్టండి, పాడవదు. తెలుసా? అలానే ఉంటుంది. ఎందుకు తెలుసా? ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ స్పాయిల్డ్ కాబట్టి అది అలానే ఉంటుంది. మెక్కాలు టిక్కీ అని వస్తుంది, అది పెట్టండి బయట, అది పెట్టండి బయట, అది అలానే ఉంటుంది, పాడవదు. అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ స్పాయిల్డ్ ఫుడ్. అపత్యం పత్య సన్నిభం. అది కాబట్టి నిమర్యాదస్తు పురుష పాపాచార సమన్విత మానం న లభతే సత్సు భిన్న చారిత్ర దర్శన. అయితే రాముడు అంటున్నాడు, ఎవడైతే వేదం యందు ఉన్న మర్యాదని త్యాగం చేసేసి పాపకర్మంలో ప్రవృత్తుడై ఉంటాడో, వాడికి ఆచారం విచారం, వాడికి మంచి చెడ్డు అని భ్రష్టమైపోతుంది. వాళ్ళ ఆలోచనలో ఇది మంచిది చెడ్డది అనేది భ్రష్టమైపోతుంది.
నశించిపోయేవాడు ఏం ఆలోచిస్తాడు? నాకు ఏది నచ్చుతుంది, నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను. మీరు మాట్లాడేది అలానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు కన్సైన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే మనకి అంతరాత్మక మనకే ఒక వాయిస్ చెప్తూ ఉంటుంది ఇది తప్పు అని. ఇది తప్పు అనేది అందరికీ తెలుసు. ధర్మశాస్త్రం చదివితేనే తప్పు అనేది ఏం లేదు. మనకే సహజంగా ఏదో కొన్ని సూక్ష్మమైన విషయాల్లో ఇది తప్పు కాదని తెలియకపోవచ్చేమో, కానీ జనరల్గా ఒక అవుట్లుక్లో ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అని అందరికీ తెలుసు. నేనే బయట తప్పుగా మాట్లాడాను అనుకోండి, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను రామాయణం చెప్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఏదో బాగా ధర్మం తెలుసు అనుకుంటున్నారు, మీరు అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. నేను బయట ఇలా వెళ్ళానంటే ఏమి తెలియని సాధారణ వ్యక్తి కూడా ఏం స్వామి ఇట్లా నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని అంటాడు. వాడికి ఏం ధర్మశాస్త్రం తెలియాలని అవసరం లేదు, అందరికీ తెలుసు. ఇదం పుణ్యం ఇదం పాపం ఇత్యే తస్మిన్ పదద్వయే అని వేదవ్యాస స్వామి శ్లోకం ఉంది. ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని అందరికీ తెలుసు. మరి ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఉంది అంటే ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి, ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, ఒక వ్యాలిడేషన్ వస్తుంది. అంటే ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని వాడికి అనిపిస్తుంది, కానీ పెద్దలు చెప్పిన మార్గం నుంచి కూడా అది వచ్చింది అనుకోండి, అవును నాకు అనిపించిందే వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఇంకా కొంచెం దృఢంగా అవుతుంది. అందుకే ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది అని అంటున్నాను. అయితే రాముడు అంటున్నాడు, వేదం యందు మర్యాద కోల్పోతే పాపం యందు వృత్తి ఎక్కువైపోయింది అనుకో. ఒకటికి పాపం చేయడం హ్యాబిట్ అయిపోయింది, అలవాటు అయిపోయింది. చంపుతున్నాడు, ఊరికే చంపుతున్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ ఉన్నాడు, ఊరికే చంపుతున్నాడు అనుకోండి. స్టార్టింగ్లో వాడికి అనిపిస్తుందేమో ఇది తప్పు ఇది సరి అనే అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి. వాడికి ఇంకా ఆ కన్సైన్స్ అనేది చచ్చిపోతుంది లోపల. డై స్లో డెత్. వాడు జంతువు అయిపోతాడు. జంతువు అయిపోయి వాడు ఏం చేస్తాడంటే తప్పు రైట్ నాకు అవసరం లేదు, నాకు నచ్చింది నేను చేసేస్తాను, అంతే కదా. మీరు మాట్లాడేది ఆ కోణంలో ఉంది అంటున్నారు. మరి మీరు మనిషిని జంతువు స్థాయికి ఈడ్చేసి నువ్వు జంతువులో ప్రవర్తించి అంటారేంటి మీరు? ఎందుకంటే జంతువునే చేస్తుంది ఇలా. కన్సైన్స్ లేకుండా ఇది తప్ప ఇది రైటా ఇవన్నీ ఆలోచించదు. నీకు నచ్చింది చేయి అంటున్నాడు, జంతువులే చేస్తాయి, అవునా కదా. ఒక కుక్కని 1 అవర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు తెలిసిపోతుంది కదా. కాబట్టి దానికి ఏమైనా తెలుసా? ఇక్కడ తినొద్దు, ఇలాంటిదే తినొద్దు, ఈ చేత్తో ఇది, అవన్నీ దానికి ఏం తెలుసా? ఏం తెలియదు. దానికి ఏం రూల్స్ అవన్నీ లేవు. నువ్వు అలా దానిలాగా నువ్వు అలా ఉండు అంటారేంటి మీరు అని అంటున్నారు. కులీనం. దాని తర్వాత రాముడు వెంటనే ఆర్గ్యుమెంట్లోకి వెళ్ళాలా? ఓకే. కులీనం అకులీనం వా వీరం పురుషమానినం చారిత్రమేవ వ్యాఖ్యాతి శుచిం వా యది వా శుచిం. సరే, మీరు వేదం ఉందా లేదా ఇదంతా పక్కన పెట్టండి. నేను చిన్న విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒకడు మంచి అమ్మా నాన్నకు పుట్టాడు, మంచి వంశంలో పుట్టాడు, వీళ్ళది చాలా గొప్ప వంశం అనేది, లేకపోతే వీడు వీరుడు, లేకపోతే వీడు పిరికోడు, వీడు మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టలేదు అందుకే వీడు ఇలా ఉన్నాడు, ఇవన్నీ దేనివల్ల? వీడు మంచివాడు, వీడు చెడ్డవాడు, వీడు పిరికివాడు, వీడు వీర్యవంతుడు, వీడు ధైర్యం ఉన్నవాడు, వీడు ధైర్యం లేనివాడు, ఇవన్నీ మనలో ఉన్న ఏ గుణం డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా అవుతుంది? ఇది డిసైడ్ చేయడానికి చెప్పండి అని అడుగుతున్నాడు రాముడు ప్రశ్న. రాముడి జవాబు చెప్తున్నాడు, చారిత్రత. మన బ్యాక్గ్రౌండ్, మన హిస్టరీ, మనం ఇప్పటివరకు ఎలా ప్రవర్తించామో అదే. ఇప్పటివరకు మనం ఎలా ప్రవర్తించామో, మన జీవితంలో మన నడవడిక ఎలా ఉందో అదే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఎందుకు చేస్తారు? వీడు మంచోడా కాదా, వీడు మోసం చేస్తాడా, వీడు జాబ్లో ఉంటాడా, వీడు నిజమే చెప్తున్నాడా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా సరే. ఊరికే ఎవరు కదా అమ్మాయిని ఇస్తున్నారంటే ఏమి విచారించకుండా ఇస్తారా? పక్కన ఇంటి వాళ్ళు అడుగుతారు, వాళ్ళకి తెలియకుండా ఏమో అడుగుతారు, అడిగే ఇస్తారు కదా, ఎంక్వైరీ చేసి ఇస్తారు. అలానే
అదే అంతెందుకు, అమెజాన్లో ఇది కొనాలంటే కూడా 4 రివ్యూలు చూస్తారు, యూట్యూబ్లో సెల్ ఫోన్ కొనాలంటే 4 వీడియోలు చూస్తారు, నలుగురు అడుగుతారు, చేస్తారు కదా. అలానే చారిత్రత అనేది ఒకటి ఉంది. కాబట్టి రాముడు ఎందుకు ఈ విషయం అంటున్నాడంటే, అనార్యస్త్వార్య సంస్థాన శౌచాద్దీనస్తథా శుచి లక్షణ్య వదలక్షణ్యో దుశ్శీలశీలవానివ. కాబట్టి మీరేదైతే ఇది చెప్పారో ఇప్పుడు నా చరిత్రత పోతుంది. అంటే నా యొక్క చరిత్రత, నా లైఫ్ స్టైల్లో అదొక మచ్చ కదా, నా లైఫ్లో అదొక మచ్చలాగా. అంటే నాన్న మాట వదిలేసేయి, నీకు నచ్చింది నువ్వు చేయి అని. ఇది వినడానికి బాగుంది, కానీ రాముడు రిపర్కషన్ చెప్తున్నాడు. ఇలా నేను చేస్తే ఏమవుతుంది అని. సపోజ్ అది చెప్తాడు ఏంటంటే, సపోజ్ నేను మా నాన్న మాట వదిలేశాను, మీరు చెప్పినట్టే నాకు నచ్చి నీకు సుఖం ఏదో అదే ఆలోచించి అన్నావు కదా, నేను ధర్మం వదిలేశాను, నాన్న మాటని పక్కన పెట్టేసి నాకు సుఖమే కావాలని నేను రాజపదవిలో కూర్చున్నాను. అప్పుడు ఇది ధర్మమా అధర్మమా అదంతా పక్కన పెట్టాను, కానీ ఐ కెనాట్ స్టాండ్ లైక్ ఏ కింగ్ అని అంటున్నారు రాముడు. ఎందుకు అంటే నా మాటను ఎవడు వాల్యూ ఇవ్వడు. ఎందుకు అంటే ఏమంటారు, నాన్న పోగానే నాన్నకి ఇచ్చిన ప్రామిస్ వదిలేశాడు, మనకిచ్చిన ప్రామిస్ చేస్తాడని గ్యారంటీ ఏంటి? నా మాట అదే. ఇప్పుడు వీడు కులీనం అకులీనంవా, వీడు మంచివాడా చెడ్డవాడా, శుచింవా, వీడు శుచి ఉన్నవాడా శుచి లేనివాడా, వీరుడా పురుషమానిన, ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ చరిత్రే చెప్తుంది. రాముడు ఇలాంటివి చేయడు. ఎందుకంటే రాముడు వనవాసం వెళ్ళి ఒక చిన్న మాట, నాన్న లేకపోయినా వనవాసం వెళ్ళి చేశాడు కాబట్టి రాముడు మనల్ని మోసం చేయడు అని జనాలంటే బాగుంటుందా? లేకపోతే చూసావా అలా నాన్న వెళ్ళిపోగానే ఇలా మాట వదిలేశాడు, వీడు మనల్ని ఏం కాపాడతాడురా అని అంటారు. అప్పుడు నేను రాజ్యంలో కూర్చుంటే కూడా ఆ రాజ్యం పడిపోతుంది. అప్పుడు నేను రాజా ఏం ప్రయోజనం? కాబట్టి చరిత్ర అనేది ఎంత ఒక నాయకుడు అయ్యేవాడికి చరిత్ర అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, నలుగురికి ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారంటే మచ్చ లేకుండా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడంతా ఎక్కువ మచ్చలు ఉన్నవాడే లీడర్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు కదా, చాలా అన్యాయాలు చేసి మళ్ళీ లీడర్లు అవుతున్నారు. రాముడు చూడండి, అంటే ఒక మచ్చ వచ్చిందంటే దానికి నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు అంటున్నాడు. అందుకే వాళ్ళది సూర్యవంశం. మనం ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు రాముడి చరిత్ర ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే అదే ఒక చరిత్రే మనకి చెప్తుంది. పాస్ట్లో వీడు ఇలా ఉన్నాడు అనేది ఒక మచ్చ వస్తే చాలు, ఒక్క మచ్చ వస్తే కూడా చాలు, జీవితాంతం మిమ్మల్ని ఇది చేశారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ కోర్టులో ఏదైనా కేసు అప్పుడు విట్నెస్గా పిలుస్తారు కదా, నేను చూశానండి అని చెప్తున్నాను కదా, వాడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఆపోజిట్ లాయర్ వాడు ఈ విట్నెస్ చరిత్రని డిగ్ చేస్తాడు కదా, వీడి మీద ఏమైనా కేసు ఉందా అని. ఒక్క కేసు దొరికింది అనుకోండి, వీడి మీదే కేసు ఉంది, వీడు చెప్పింది మీరు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాడని వేసేస్తాడు. వాడి చరిత్ర అవుతాను డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాడు. వాడు అప్పుడు ఎప్పుడో 20 సంవత్సరాల ముందు చేసి ఉంటాడు. ఒక్క మచ్చ చాలు. కాబట్టి ఆ చరిత్ర అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒకళ్ళకి సహాయపడాలంటే ముందు మీరు మచ్చ లేకుండా ఉండాలి. మీరు వాళ్ళని సహాయం చేసి మీ హితం చెప్పినా ఊరుకోరా, నువ్వేం పెద్ద మంచోడువా అని అంటారు. నువ్వు అప్పుడు ఏం చేసావు నాకు తెలీదా అంటారు, అవునా కదా? కాబట్టి మీరు అలా ఉంటే మీరు ఎవరికి హెల్ప్ చేయలేరు, మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. అదే రాముడు అంటున్నాడు. కాబట్టి దీనికి పెద్ద దేవుడు ఉన్నాడు లేదు ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టేసాను, నేను ఇవన్నీ అనేది పక్కన పెట్టేసాను. నా సుఖం నేను కన్సిడర్ చేసి నేను రాజ్యపదవిలో కూర్చున్నానంటే ఆ రాజ్యం పడిపోతుంది. ఇది చాలా పెద్ద మిస్టేక్. మీరు ఆలోచించట్లేదు, ఏదో నా సుఖం అనుకుంటున్నారు. అనార్యస్త్వార్య సంస్థాన శౌచాధీనస్తథా శుచి లక్షణ్యవద లక్షణ్యో దుశ్శీలశీలవానివ. కాబట్టి
నేను మీరేదైతే ఆచారం చెప్పారో అది చూడడానికి చాలా ఆహా దీనంత కన్వీనియంట్గా ఏది లేదు అని అనిపించినా దానివల్ల ఈ మార్గంలో ఎవడైతే వెళ్తే ఈ మార్గానికి లోకాయతం అని పేరు. ఇదొక మతం. మనమేమో అనుకుంటాం ఇప్పుడు లేపు నాదే ఈ వీళ్ళందరూ మన పెద్దవాళ్ళందరూ పిచ్చేవాళ్ళు, నేనే ఒక కొత్త రిలీజియన్, నేను కొత్త ఆలోచన చాలా కొత్తది అనుకుంటున్నాం. వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ చేసేసారు ఎప్పుడో. చార్వాక మతం అని పేరు దీనికి. చార్వాక మతం అని పేరు. అంటే స్వర్గం నరకం ఎవడు చేశాడు, ఉన్నది ఒక లైఫ్, ఎంజాయ్ చేయి, ఒకసారి జీవిస్తావు, నీకు ఏది నచ్చుతుందో నువ్వు అలా చేయి, ఇలా అని ఈ వాదం అంతా ఉంది. అది ఇప్పుడు చాలా వస్తుంది, అది ఉంది, ప్రసిద్ధం, లోకంలో అందరికీ ఉంది. అందుకే దానికి లోకాయతం అని పేరు. లోకం అంటే వరల్డ్, ఆయతం అంటే స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అని అర్థం. లోకంలో స్ప్రెడ్ అయిన మతం ఇది. మనకు కూడా వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి, చాలా వచ్చేస్తుంది. చాలా ఒక సినిమా చూడాలని ఉంది, నోనో నువ్వు కృష్ణ భక్తుడు, కృష్ణ జపం చేయని కూర్చోండి, ఆ ఒక్క క్షణంలో లోపల వస్తుంది, ఎవడు చూశాడు ఇవన్నీ చూసేద్దాం మూవీ అని వస్తుంది. లోకాయతం చాలా డేంజర్, ఇది అందరికీ ఉంది. కాబట్టి దాని నుంచి దాటి రావాలి. చాలామంది, కొంతమంది నేను కొన్ని పోస్ట్ అని చదువుతాను, నువ్వు హిందువుగా ఉండి లోకాయత మతంలో ఉండొచ్చు, తప్పు లేదు అని అంటున్నారు కొంతమంది హిందువుగా ఉండి నాస్తికుడిగా ఉండొచ్చు, హిందువుగా ఉండి నువ్వు ఇలా ఉండొచ్చు. హిందూ అంటే హిందూయిజం అనేది చాలా గ్రేట్, చాలా వైడ్, చాలా దాని థింకింగ్, నువ్వు ఇలానే ఉండాలి లేదు అని ఏమో అంటున్నారు. వీళ్ళందరూ తప్పకుండా శాస్త్రం చదవలేదు, అందుకే ఈ మాటలు మాట్లాడతారు. లోకాయతాన్ని ఖండించడానికి శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, వేదాంతి వీళ్ళందరూ ఎంత కష్టపడ్డారు. వాళ్ళందరూ కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మతం గురించి ఏం లేదు, ఇది లేదు. చార్వాక మహర్షి అని ఎప్పుడు నేను పేరు విన్నారా? నేను ఇప్పుడు చెప్తేనే వినుంటారు కదా. కాబట్టి ఒకప్పుడు ప్రసిద్ధంగా ఉండేది అవన్నీ. బౌద్ధ మతం ఇవన్నీ కూడా, బౌద్ధ మతం ఏం తక్కువ కాదు. బుద్ధిస్ట్ అంటే ఏదో మెడిటేషన్ అంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు చెప్పేదన్నీ విన్నారంటే చాలా డేంజర్. అది మన వైదిక మతానికి చాలా డేంజర్. చాలా వాళ్ళు నిరీశ్వర మీమాంస ఏమేమో గ్రంథాలను రాశారు, అన్నీ ఖండించారు మన వాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దీన్ని లోకాయతం అంటారు. చాలా డేంజరస్ ఇది. ఈ లోకాయతాన్ని ఖండించడానికే ఈ సర్గ ఇచ్చాడు వాల్మీకి మహర్షి. ఈ సర్గని ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే వేదాన్ని స్థాపన చేయాలి. అధర్మం ధర్మవేషేణ యద్యహం లోకశంకరం అభిపత్స్యే శుభం హిత్వా క్రియాం విధి వివర్జితం కశ్చేతయాన పురుష కార్యాకార్య విచక్షణ బహుమన్యేత మాం లోకే దుర్వృత్తం లోకదూషణం. ఏమండి, నేను మీరు చెప్పిన మార్గంలో వెళ్ళానంటే మీరు ఇది చూడ్డానికి ధర్మంలాగా ఉంది. అంటే ఏంటి, నీ లైఫ్ నీది, నా లైఫ్ నాది, నీకు ఒక ధర్మం, ఇలా అందరిది ఇలా ఒక ధర్మం. అంటే చూడ్డానికి ఇదే ధర్మంలాగా ఉంది. నీ సత్యం వేరే, నా సత్యం వేరే. ఇలా చేసేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే అన్నీ సంకరం, అన్నీ కలిసిపోతాయి అంటే ఏంటంటే మంచి చెడు కలిసిపోతుంది, అన్యాయం క్రైమ్ ఇది మంచిది కలిసిపోతుంది. రెండు పక్కనే ఉంటాయి. ఏది క్రైమ్ ఏది మంచిది తెలియదు, ఏది న్యాయం ఏది అన్యాయం తెలియదు, ఏది పాపం ఏది పుణ్యం తెలియదు, ఎవడు మంచివాడు ఎవడు చెడ్డవాడు తెలియదు కదా. అన్నీ కలిసిపోతుంది. ఎవడి మీద నమ్మకం ఉండదు ఫస్ట్ కదా. ఎందుకంటే నా దృష్టిలో ఒకడు మంచివాడు, మీ దృష్టిలో ఒకడు మంచివాడు. ఈ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడలేరు. అసలు సొసైటీకి కోహెసివ్గా ఫంక్షన్ చేయదు. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం తెలుసా మీకు? బహుమన్యేత మాల్లోకే దుర్వృత్తం లోకదూషణం. ఎవడికి వాడు ఇష్టం వచ్చింది చేసేసుకుంటూ వెళ్ళాడంటే ఏముంటుంది లోకంలో? వాడిని చంపాలని చంపేశాను, వీడిని నా ఇంట్లో తీసుకొని పెట్టుకోవాలని పెట్టుకున్నాం. ఇలా ఉందనుకోండి. ఒక 2 రోజులు మీ చిన్నబాబు చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు, ఒక 2 రోజులు మా ఇంట్లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను, కాబట్టి నాకు నచ్చింది తీసుకొచ్చాను, మిమ్మల్ని ఎందుకు అడగాలి, నా ఇష్టం నా లైఫ్ అన్నాడు అనుకోండి ఒకడు. ఇలా అయిపోయింది అనుకోండి, ఎంత డేంజర్. కాబట్టి నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు బతుకు అనేది చాలా ఈజీ చెప్పడం. డూ వాట్ యువర్ హార్ట్ సేస్ అంటారు చాలామంది. మీ గుండెకి ఒక ధర్మం అనే పరిమితి ఇచ్చేసి దాని తర్వాత ఆ పరిమితి లోపల ఇంతవరకు నువ్వు చేయొచ్చు,
దీన్ని దాటితే తప్పు అవుతుంది అని ఒక ట్రైనింగ్ మీ గుండెకి ఇచ్చేసి దాని తర్వాత ఆ పరిమితి లోపల డూ వాట్ యూర్ ఆర్ట్ చేశానండి. అర్థమైందని చెప్పింది కాంప్లికేట్. ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, ఏ మైండ్ విత్ నో మోరల్ బౌండరీ విల్ జస్టిఫై ఎవ్రీథింగ్. ఒక ధార్మికమైన సీమ, ఒక బౌండరీ లేదనుకోండి, అంటే ఇంతవరకు న్యాయం, దీన్ని దాటి నేను ప్రవర్తించానంటే ఇది అన్యాయం అయిపోతుంది, తప్పు అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, నేను ఒక హద్దుల నుంచే మాట్లాడచ్చు. ఒక 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 సీమ దాటి నేను ప్రవర్తించానంటే తప్పు అయిపోతుంది కదా. ఆ పరిమితి నా మైండ్కి ఇచ్చేసి నేను ప్రవర్తిస్తేనే నేను కరెక్ట్గా ప్రవర్తిస్తాను. ఆ పరిమితి అనేది ఒకడికి లేడనుకోండి, వాడు అన్నిటినీ జస్టిఫై చేసేస్తాడు. మెయిన్ జస్టిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారో తెలుసా అండి, మనల్ని మనం మోసం చేసుకునే ఒక మాట జీవితంలో డైలీ వాడతాం, నా ఇష్టం. చూడండి, నా ఇష్టం అని మీరు ఎప్పుడు వాడతారో ఒకసారి ఆలోచన, ఒకసారి ఆగి ఎప్పుడైనా మీరు నా ఇష్టం అంటారు కదా, ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించండి. మీరు నా ఇష్టం అని ఎప్పుడైతే అంటారో మీకు సమర్థించడానికి ఒక మంచి కారణం లేనప్పుడే మీరు నా ఇష్టం అంటారు. మీరు ఆలోచించండి కావాలంటే, లేకపోతే ఆ కారణం చెప్తారు. ఎందుకురా సిగరెట్ తాగుతున్నావు, నా ఇష్టం కదా. ఎందుకురా కాలేజీకి వెళ్తున్నావు అంటే నా ఇష్టం అన్నాడు. లేదు చదువుకోవాలి, చదువుకుంటేనే కదా, అప్పుడు కరెక్ట్ కారణం చెప్తారు. అంటే నా ఇష్టం అంటే ఏంటి, మిమ్మల్ని మీకు మీరు తెలియకుండా నా ఇష్టం ఎందుకంటున్నారంటే, చూడు నాకు కూడా రీజన్ తెలియదు, నాకు నీకు చెప్పాలని లేదు, చెప్తే నువ్వు నేను చేసేది తప్పు అంట, అందుకని నేను నా ఇష్టం అంట. అలా మిమ్మల్ని మీరు సమర్థించుకున్నట్టు మీరు అనుకొని మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటారు. నా ఇష్టం అందుకే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ విషయం. మొత్తం రామాయణంలో రాముడు నా ఇష్టం అనే మాట ఒకసారి మాట్లాడు, ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడు. విభీషణ శరణాగతి ఉందండి, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. విభీషణుడు వచ్చి ఆశ్రయించాడు. వీళ్ళందరూ సుగ్రీవుడు, ఈ జాంబవంతుడు, అంగదుడు అందరూ ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు. ఎవడు విభీషణుడు కలవలేదు, అందరూ చెప్తున్నారు నువ్వు కలవ తీసుకోవద్దు, లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చాడు, రావణ సైన్యం నుంచి వచ్చాడు, మంచివాడు. ఈ కోతులకు అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు రాముడు, లేదు ఇది ధర్మం కాదు, ఉపనిషత్తు ఒక కథ ఉంది, 2-3 కథలన్నీ. సింపుల్గా నేను అయోధ్య మహారాజే, నా ఇష్టం నేనే ఏదైతే చేస్తాను అనొచ్చు కదా. మనం ఉంటే అలానే అంటాం కదా, ఊరికే ఇది డిస్టర్బ్ చేశాను, నా ఇష్టం అంటే నేను ఎలానే చేస్తాను అంటాం కదా. ఒక ఎక్స్టెంట్ తర్వాత మనం అదే అంటాం, ఉంటే ఉండండి, ఇది నేను నా స్టైల్ ఇదే, నేను ఇలానే చేస్తాను అని అంటారు. కూర్చొని తీరిక చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి. లేదు, ఎందుకంటే రాముడు దమ్మున్నవాడు, రాముడు గట్స్ ఉన్నవాడు. నా ఇష్టం అని అనరు రాముడు. శాస్త్రంలో ఇలా ఉంది, మహర్షులు ఇలా అన్నారు, మన పెద్దవాళ్ళు ఇలానే అన్నారు, ఇదే ధర్మం. ఎందుకు ఇది ధర్మం అంటే రాముడు కారణం చెప్తాడు. కారణం చెప్పగలిగిన వాడు గట్స్ ఉన్నవాడు. నా ఇష్టం అని మీరు అన్నారనుకోండి, ఒక స్టేజ్ తర్వాత మీకు తెలియదని అర్థం, ఎలా చెప్పాలి, ఏది ఎలా కరెక్టో తెలియదని. మీకు తెలియకపోతే ఇలా అనొచ్చు, నాకు మీకు చెప్పడం రావట్లేదు, కానీ మన పెద్దవాళ్ళందరూ ఇలానే ప్రవర్తించారు కాబట్టి మన వాళ్ళు మోసం చేయలేదు కాబట్టి ఇదే మంచి మార్గం అని చెప్పి వదిలేసేయండి. నా ఇష్టం అనేది ఒక డేంజరస్ పదం, మిమ్మల్ని అది మోసం చేసేస్తుంది. కావాలంటే చూడండి, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ వాడతారు. ఏదో రాంగ్ ట్రాక్లో ఉన్నప్పుడే, ఏంట్రా ఊరికే సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నావు, ఏదో నడుస్తుంది కదా, నా ఇష్టం అని అంటారు. నా ఇష్టం, నా సెల్ ఫోన్ నా ఇష్టం, నువ్వు కడుతున్నావా ఏమైనా ఇంటర్నెట్ అని అంటారు. ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఎవడికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి ఇలా అయిపోతుంది. మీరు చెప్పేది కస్య యాస్యామ్యహం వృత్తం కేన వా స్వర్గమాప్నుయాం ఆయా వర్తమానోహం వృత్యాహీన ప్రతిజ్ఞయా. కాబట్టి నేను ప్రతిజ్ఞని వదిలేసి, మా నాన్న నాకు ఇచ్చిన మాటను నేను వదిలేసి మీరు చెప్పిన విషయంలో నేను వెళ్ళిపోయానంటే నేను ఎవరికి ఏమవుతాను? ఎవరికి నేనే, మీ నాన్న నీకేమవుతాడు, మీ అమ్మ మీకేమవుతుంది అంటున్నారు. అయితే నేను నిజంగా
నాకు ఎవరు ఏమి అవనప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకడు ఎలా వింటాడు? నేను రాజా ఎలా అవుతాను? నువ్వు నాకేంటి? నువ్వు రాజా అయితే ఏంటి? మీరే చెప్పారు కదా, నాన్న నీకు జస్ట్ జన్మ ఇచ్చాడు, నువ్వు రాజా అయితే నేను ఎందుకు వినాలి అని ఒకడు అన్నాడంటే, ఇప్పుడు నేను రాజా అయితే కూడా ఏం ప్రయోజనం? కామవృత్తోన్వయం లోక కృష్ణ సముపవర్తతే యద్వృత్తా సంతి రాజానస్తద్వృత్తా సంతి ప్రజా. మీరు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం మర్చిపోతున్నారు. ఎవడికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు చెయ్యండి అని నా స్థాయిలో ఉన్నవాడు చెప్పడం ఇంకా చాలా ప్రమాదకరం. ఒకడు రాజాగా ఉన్నవాడు ఇదే చట్టం, దీనికి ఇలా ప్రవర్తిస్తే దండింపబడతారు అని చెప్తేనే రాజ్యం బాగుంటుంది. చూసారా, నేను ఎలా ఇష్టమో అలా ఉంటున్నాను, మీరు కూడా అలానే ఉండండి అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది తెలుసా, ప్రతి వాడు రాజు అవ్వాలనుకుంటాడు. అవునా? అప్పుడు అది ఏమైపోతుంది, అప్పుడు అది రాజ్యంలాగా ఉండదు, అది మాఫియా లాగా ఉంటుంది. మాఫియా ఏమంటారు, ఒక డాన్ని ఇంకో డాన్ కొట్టాలి, అలానే కదా మొత్తం అలా అయిపోతుంది. మొత్తం గొడవ 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 అయిపోతుంది, ఎవడు ప్రశాంతంగా ఉండడు. కాబట్టి సత్యమేవానుశంసం చ రాజవృత్తం సనాతనం తస్మాత్ సత్యాత్మకం రాజ్యం సత్యే లోక ప్రతిష్ఠిత. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నాస్తికుడైనా ఆస్తికుడైనా ఎవడైనా సరే ఆలోచన వెళ్ళడం చాలా దూరం. జీవితం నడవాలంటే సత్యంలో నించుంటే తప్ప ఈ జీవితం గడవదు. సత్యే లోక ప్రతిష్ఠిత, ఈ లోకము సత్యంలో ప్రతిష్ఠితమై ఉంది అనే విషయం అంటున్నాం. ఎందుకు అంటే మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ప్రతి అడుగుకి సత్యాన్ని నమ్ముకొని మీరు చేస్తారు. మీరు ఎవరైనా అవ్వండి, మీరు మంచివాళ్ళైనా చెడ్డవాళ్ళైనా ఆస్తికుడైనా నాస్తికుడైనా ఎవరైనా సరే సత్యాన్ని నమ్మడం వల్లే, సత్యంలో డిపెండ్ అవ్వడం వల్లే మీ జీవితం గడుస్తుంది. మీరు ట్రైన్ ఎక్కారు, ఏ భరోసాలో ఎక్కుతున్నారు? ట్రైన్ కరెక్ట్గా వెళ్తుందని ఎలా నమ్ముతున్నారు అంతే. డ్రైవర్ని మీరు చూసారా, ఎలా నమ్ముతున్నారు? పైలట్, మీ ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు పైలట్ మీకు తెలుసా? వాడిని చూసే ఉండరు ఎప్పుడు, ఎలా నమ్ముతున్నారు? ఫ్లైట్ పైన అంటే చాలా దూరం కూరగాయ కొంటున్నాడు, వాడు కరెక్ట్గా ఇస్తున్నాడా? ఏం గ్యారంటీ? ఏమండి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఎలా వెళ్ళాలంటే వాడు చెప్పేది నిజమని ఏం గ్యారంటీ? అన్నీ నమ్ముతున్నారు కదా. వేరే ఊరికి వెళ్ళారు, ఊరు తెలియని ఊరికి వెళ్ళారు, ఏమండి ఇక్కడ నుంచి బోరబండ ఎంత దూరం అంటే ఇక్కడ నుంచి 5 minutes అలా వెళ్ళండి, లెఫ్ట్ తీసుకొని రైట్ తీసుకొని అంటే వీడు చెప్పింది కరెక్టేనా అని వెరిఫై చేస్తున్నారు. జీవితంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా మనకి సత్యమే కావాలి. ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే ఏదైనా సరే చెప్పింది నమ్ముతున్నారు కదా. ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే సత్యం వల్లే మన జీవితం నడుస్తుంది. సత్యే లోక ప్రతిష్ఠిత. రాముడు అంటున్నాడు, ఉద్విజంతే సర్ప. రాముడు చాలా మంచి విషయాలు అంటాడు సత్యంలో. ఏమంటాడంటే, సత్యమేవేశ్వరో లోకే సత్యే ధర్మ సదాశ్రిత సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యాన్నాస్తి పరం పదం. సూర్యుడు సత్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నాడు కాబట్టి సూర్యుడు అదే టైంకి ఉదయిస్తున్నాడు. భూమి సత్యం మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి డైలీ ఒకేలా తిరుగుతుంది. మీరు పడుకొని లేచారు, భూమి తిరగట్లేదు, మీ పరిస్థితి ఆలోచించండి. భూమి ఎందుకు తిరగట్లేదో సైంటిస్ట్ తర్వాత 2 ఏళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి కారణం చెప్తారు కదా. ఓహో, ఆ రోజు అందుకే తిరగలేదు. ఒక రోజు తిరగలేదండి భూమి. ఒక రోజు భూమి తిరగకపోతే ఎలా ఉంటుంది? సూర్యుడు అక్కడే ఉంటాడు, పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వదు. సూర్యుడు అక్కడే ఉంటే బర్డ్స్ ఇదేమవుదు, ఏది రాత్రో తెలియదు, సీజన్స్ అన్నీ అలానే ఉండిపోతాయి. అన్నీ భూమి తిరగడం ఆపేసిందంటే భూమి తిరుగుతుంది అనేది సత్యం. భూమి సత్యాన్ని ఆశ్రయించింది కాబట్టి భూమి తిరుగుతుంది. పొద్దున్న లేచారు, సూర్యుడు ఉదయించలేదు, అప్పుడు రాత్రే ఉంది. అలా కూడా ఉన్నాయి కొన్ని సిటీస్ తెలుసా. అలస్కా అని ఒకటి ఉంది, ఎప్పుడు చూసినా రాత్రి రాదు, ఎప్పుడు చూసినా పగలే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది దాని జాగ్రఫికల్ పొజిషన్ అట్లాంటిది.
ఇటు సైడ్ నుంచి సూర్యోదయం అయిపోయేలోపు మళ్ళీ ఇటు సైడ్ నుంచి సూర్యోదయం, ఎప్పుడు పగలే ఉంటుంది. అలాస్కా నేను 10 days కోసం లండన్ వెళ్ళాను ఒకసారి. రాత్రి 10 o'clock అయింది, ఇంకా ఇలా ఉంది, ఏదో మధ్యాహ్నం 3 o'clock లాగా ఉంది. అంటే వాళ్ళకి సమ్మర్ అలా ఉంటుందని అలా. కానీ సూర్యుడు కనిపించడు. కాబట్టి అలా అంటే రాముడు ఏమంటున్నాడంటే అన్నిటికీ సత్యమే ఆధారం. సూర్యుడు సత్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నాడు. అంటే ఏంటి? లేదు, నేను సత్యానికి కట్టుబడి ఉండాలి, నా ధర్మం ఇది, నేను ఈ టైంకి ఉదయించాల్సిందే, నేను నా ప్రవర్తన ఇలాంటిదే అని సూర్యుడు సత్యంలో నిలకడగా ఉన్నాడు. భూమి సత్యంలో నిలకడగా ఉంది. ఏదేది అవేవి సత్యంలో నిలకడగా ఉండడం వల్లే ఈ ప్రపంచ సృష్టి కొనసాగుతుంది. లేకపోతే అన్నీ ఆగిపోతాయి. ఎవడికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు చెయ్యి అనే మీ ఫిలాసఫీ తీసుకొచ్చారనుకోండి, అసలు ఎవరికి ఏది మంచి జరగదు. అందరు చచ్చిపోతారు, ఒకళ్ళు కొట్టుకొని చచ్చిపోతారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు చూడండి, ఈ లోకాయతం మతంని కంట్రీ ఫిలాసఫీలో పెట్టుకున్న ఏ కంట్రీ బాగాలేదు. మీరు కావాలంటే చూడండి, నాకు ఇష్టం వచ్చింది నేను చేస్తాను అనే కంట్రీస్ చూడండి, ఎప్పుడు వార్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, ధర్మం అర్థం కామం మోక్షంలో ధర్మం అర్థం మోక్షం వదిలేశారు, కామం ఒకటే పట్టుకున్నారు. నాకు ఇది ధర్మమా అధర్మమా అవసరం లేదు, నాకు ఇది కావాలి నేను చేస్తాను, ఇది ధర్మం ఇది అర్థం ఇదంతా మర్చిపోయారు. అలా ఉన్నాయి కామం ప్రధానమైన కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఒక డబ్బు తీసుకుంటే తీర్చాలి, రుణం తీర్చాలనే భయం లేదు కదా. ఎక్కువ రుణం డెట్ ఉన్న కంట్రీ ఏది తెలుసా? యుఎస్. తెలుసా మీకు? వాళ్ళ డెట్లో ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో కూడా మీరు లెక్క పెట్టలేరు. 39 trillion ఎంత ఉంది, $39 trillion. ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయో కూడా తెలియదు. ఎప్పుడు ఎవడైతే కామ ప్రవర్తన నాకు ఇష్టం వచ్చింది నేను చేస్తాను అనే వ్రతంలో పెట్టుకుంటాడో వాడికి అప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలంటే చూడండి, ఒకటి ఇక్కడ నుంచి లండన్ పారిపోయాడు కదా, వాడికి అదే మీకు తెలుసు. అలా స్విగ్గీ లాస్లో నడుస్తుంది తెలుసా మీకు? స్విగ్గీ 1000 crores లాస్, కానీ సీఈఓకి మాత్రం బాగా వస్తుంది. సీఈఓ crores వాడి ఇన్కమ్. నాకు నచ్చింది అయిపోతుంది. కాబట్టి అలా, ఎందుకంటే మన భారతదేశం ఇప్పుడిప్పుడే ఎప్పుడో తీర్చిన అప్పులన్నీ లాస్ట్ 5 yearsలో తీర్చింది. తొందరగా తీర్చేసింది. ఎందుకు అంటే అది ప్రభుత్వం వల్ల అనే ఆ కోణంలో నేను మాట్లాడలేదు. నేనేమంటున్నానంటే ఈ భూమిలో మన రక్తంలో ఉంది, ఇది తప్పు, వాళ్ళ రుణం మనం పెట్టుకోకూడదు, మనం తీర్చేసేయాలి, ఇది అధర్మం. ఒకళ్ళు మనకి చెప్పే అవసరం లేదు, లేదు నేను ఇచ్చేసేయాలి అనే విషయం. అంటే ఇప్పుడు దత్తమిష్టం అదే అంటున్నాడు రాముడు. ఉద్విదంతే యథా సర్పాన్ నరాదనృతవాదిన ధర్మసత్య పరోలోకే మూలం సర్వస్య యోచ్యతే. సత్యంలో నిలబడని మనిషిని పామును చూస్తే ఎంత భయపడతారో వాడిని చూస్తే అంత భయపడతారు మనుషులు. ఎందుకంటే దీని దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చా, ఇది మనల్ని ఏం చేయదు కదా, లేకపోతే మనల్ని కొట్టేస్తుందా, మనల్ని చంపేస్తుందా అని అనిపిస్తుంది కదా. పాము దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, వీడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు అలానే అనిపిస్తుంది కదా. ఒక చారిత్రత లేదు, సత్యంలో నించున్నట్టు ఒక హిస్టరీనే లేదు వీడి లైఫ్లో. వెళ్తారా వాడి దగ్గర? అట్లాంటి వాడు ఒక షాప్ నడిపి వాడి షాప్లో కొంటారా మీరు? ఎందుకు అంటే భయం వేస్తుంది. ఒక పామును చూస్తే ఎంత భయం వేస్తుందో అంత భయం వేస్తుంది. ఇదే రామానుజాచార్యుల వారు కూడా అంటున్నారు, ఏమంటున్నారు, నాస్తికవాదం మాట్లాడతారు కదా, వాడిని చూస్తే పామును చూస్తే ఎంత భయపడతారో వాడిని చూస్తే అంత భయపడదు. ఎందుకు అంటే సరే నువ్వు చేసేది తప్పు అని అంటాడు, నువ్వు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ అని అంటాడు. సరే వాడు మంచి మార్గం చెప్తాడా అంటే వాడు కూడా చెప్పాడు, ఎందుకంటే వాడికి తెలీదు. చాలామంది వీడు చేసేది పనికిరాదు అవన్నీ చెప్తారు కదా, సరే నువ్వు చెప్పు ఏది కరెక్ట్ అంటే చెప్పలేదు. చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పి సరే అది చేస్తామంటే వాడు కూడా చేయడు. అలానే ఉంటారు చాలామంది. కాబట్టి వీళ్ళందరూ వాళ్ళు చేయరు,
వాళ్ళు మంచి మార్గంలో ఉండరు, మీరు మంచి మార్గంలో ఉంటుంటే మిమ్మల్ని చెడగొట్టేస్తారు. కాబట్టి అందుకే వాళ్ళని పామును చూస్తే ఎంత భయపడతారో అంత భయపడమన్నారు. కానీ రామభక్తుల్ని వైష్ణవులను చూస్తే ఒక చల్ల గాలి వేస్తే ఎంత ఆనందం వేస్తుందో అంత ఆనందపడాలి అంటున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ వైష్ణవుల్ని చూశారనుకోండి, వాళ్ళ సంబంధం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పక్కన నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నేను సెక్యూర్గా ఉంటాను. ఎందుకంటే ఆయన సంతతము నా స్వామి రాముడికి ఇదే నచ్చుతుంది, నేను ఇలా ప్రవర్తిస్తే నా స్వామి రాముడికి నచ్చదు అనే ప్రవర్తనలో ఉంటాడు కదా. అట్లాంటి వాళ్ళతో నేను ఉన్నాను అనుకోండి, ఆయన మంచి మాటలే మాట్లాడతాడు, నాతో అనవసరమైన మాటలని మాట్లాడు, ఆయన మంచి విషయాలు చేస్తాడు, అనవసరమైన విషయాలను చేయడు. కాబట్టి ఆయన సత్సంగంలో నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నేను కూడా అలానే అయిపోతాను. ఆయనతోనే నేను మాట్లాడితే ఆయన అభ్యసికి మంచిదే మాట్లాడతాడు, ఆ పనికిరాని మాట్లాడాడు. కాబట్టి నేను కూడా ఆయనతో మాట్లాడాలంటే నేను కూడా అలానే మాట్లాడతాను. కాబట్టి అందుకే చల్లగాలి వీస్తే మనకు ఎంత ఆనందం ఇస్తుందో రామభక్తుల్ని చూస్తే అంత ఆనందం వేయాలి అని అంటున్నారు. కాబట్టి నాస్తికవాదం చేసేవాళ్ళని పామును చూస్తే ఎంత భయపడతామో అంత భయపడాలి అంటున్నారు. కాబట్టి దత్తమిష్టం హుతం చైవ తప్తాని చ తపాంసి చ వేదా సత్య ప్రతిష్ఠితాన్ తస్మాత్ సత్యపరో భవేత్. సత్యమే జీవితానికి మూల కారణం, సత్యమే మనం పొందవలసింది అని మన ఋషులు, మన దేవతలు, మన ఆచార్యులు, వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు, వీళ్ళందరూ తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఏది పరమార్థం, ఈ ఉన్నతమైన సత్యం ఏమిటి అని ఆ సత్యం యొక్క అన్వేషణలో వాళ్ళు కొనసాగి తపస్సు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ నేను ఆ పరబ్రహ్మమైన సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అని వాళ్ళు మనకి వేద మార్గం ఇచ్చారు. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప మార్గం ఇది. ఏదైతే అందరికీ హితకరమైన మార్గమో ఆ మార్గమే మన ఋషులు మనకి ఇచ్చిన మార్గం అంటున్నారు. ఇది మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను, ఒక 5-10 నిమిషాలు ముగించేస్తాను, ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చేయండి. అయితే ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో ఒకళ్ళకి వీడియో కాల్ చేశారు, ఏంట్రా అక్కడ ఎలా ఉంది వెదర్ అని అడిగారనుకోండి. ఇక్కడ చల్లగా ఉంది, మంచు పడుతుంది అని అన్నారనుకోండి. మీరేమైనా చూసారా? మీరు చూడలేదు, కానీ ఆయన చెప్పింది మీరు నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే వాడు చూసే చెప్తున్నాడు అని. అలానే ఒకళ్ళని రూట్ అడిగారు, మీరు ఇక్కడ నుంచి అలా ఎలా వెళ్ళాలి అంటే వాడు చెప్తున్నాడు, వాడు చెప్పింది మీరు ఎలా నమ్ముతున్నారు? వాడు చూసి ఉంటాడు. ఇట్లాంటి వాడిని శాస్త్ర టర్మినాలజీలో ఆప్తుడు అని అంటారు. ఆప్తుడు అంటే ఏంటంటే ఉన్నది ఉన్నట్లు చూసిన వాడు అని అర్థం. ఎందుకంటే యథార్థవాది, ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేవాడు, వాడిని ఆప్తుడు అంటారు. ఉన్నది వాడు చూసినట్టు మనం చెప్తున్నాడు, విన్నది విన్నట్టు అలా వాడిని ఆప్తుడు అంటున్నారు. కాబట్టి మీరు అమెరికాలో లేరు, మీరు చాలామంది అంటారు కదా, నేను నా కళ్ళతో చూస్తే నేను నమ్ముతాను దేవుణ్ణి అని అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అమెరికాని మీరు ఎలా ఒప్పుకుంటున్నారు? వాడు చూశాడు కాబట్టి అది ఒప్పుకుంటున్నారు. అలానే మనిషి మన ప్రవర్తనతో మనం అందరం తెలుసుకోలేం, మన అన్నిటినీ తెలిసేసుకోలేం మన బ్రెయిన్తో. మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అని ఒక సైంటిస్ట్, ఆయన ఒక కోట్ ఉంది, ఏమన్నాడంటే సైన్స్ కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద మిస్టరీ ఆఫ్ నేచర్, మిస్టరీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. సైన్స్ కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద మిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ బికాస్ సైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మిస్టరీ. అర్థమైందా మీకు? భగవంతుడి జగన్నాటకంలో ఈ సైన్స్ కూడా ఒక భాగం. ఎందుకంటే సైన్స్ సృష్టించింది మనిషి వాడి జగన్నాటకంలో ఉంటున్నాడు. వాడికి ఏది అర్థమవుతుందో దాన్ని వాడి సైన్స్ అంటున్నాడు. మనిషి వాడికి ఏమర్థమవుతుందో దాన్ని వాడి సైన్స్ అంటున్నాడు. కాబట్టి వాడికి ఏదైతే అర్థమవుతుందో అదే ఒక జగన్నాటకంలో వాడు చిన్న పదార్థం, వాడు అన్నీ తెలిసేసుకోలేదు. ఎందుకంటే ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడో దాని లోపల వీడున్నాడు. దాని లోపల వీడున్నప్పుడు వీడు ఎలా తెలుసుకుంటాడు? బయట నుంచి చూస్తేనే అది కనిపిస్తుంది. కాబట్టి వీడు ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేడు అంటున్నాడు. కొంతమంది సైంటిస్టు నిజం అర్థం చేసుకుంటారు. అలానే మనిషి అన్నిటిని తెలిసేసుకోలేదు. అతీంద్రియమైన విషయాలు అంటే మన ఇంద్రియాలకి అందని విషయాలు తెలుసుకోలేము. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే
మన ఆచార్యులు యామునాచార్యులు వారు అనే స్వామి ఆయన ఒక గ్రంథంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆకాశంలో 3 పక్షులు ఉన్నాయి. చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఆకాశంలో 3 పక్షులు ఉన్నాయి. మీకు ఒకటికి 2 కనిపిస్తుంది. వాడిని మీరు అడిగారు, రే ఆకాశంలో ఎన్ని పక్షులు ఉన్నాయని అడిగితే వాడు 2 అంటున్నాడు. కానీ నిజానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. వాడు 2 అని అనడానికి 2 కారణాలు ఉండొచ్చు. వాడికి నిజంగానే 2 కనిపించింది, వాడికి 3వది కనిపించలేదు. 3 ఉన్నా వాడి కళ్ళకి 2 కనిపించింది. ఇది ఒక కారణం అయి ఉండదు. రెండో కారణం ఏంటి? 3 కనిపించింది కానీ మనకి అబద్ధం చెప్తున్నాడు అన్న విషయం. ఇది 2 ఉండదు. ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ కేసెస్. ఇవి 2 దోషాలు మనిషి యొక్క పర్సెప్షన్లో. మొదటి పర్సెప్షన్ని భ్రమం అంటారు. భ్రమం అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఏదో ఉంది కానీ వీడికి ఏదో కనిపిస్తుంది, ఫుల్గా కనిపించట్లేదు. దీని ఏమంటారు? భ్రమం అని అంటారు. వాడికి నిజం కనిపించింది కానీ వాడు మోసం చేస్తున్నాడు. దీన్ని విప్రలంబం అంటారు. విప్రలంబం అంటే మోసం అని అర్థం. భ్రమం, విప్రలంబం. మనిషి దగ్గర 2 దోషాలు ఉన్నాయి. ఈ దోషాలు మనుషుల దగ్గర ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు కొన్ని మతాలు ఉన్నాయి. మా ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు, పెద్ద ఆయన ఒక గ్రంథం రాశాడు, అదే మాకి మూలం అని అంటున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆయనకి 2 దోషాలు లేవని మీరు ఎలా చెప్తారు? ఆయనకి కనిపించింది ఆయన రాశాడు, ఆయన లోకంలో చూసింది ఆయన రాశాడు. ఇది తప్పు, ఇది రైట్, ఇది తప్పు, ఇది రైట్ అని రాశాడు. ఒక లా ఇచ్చాడు, ఏదో ఒక బుక్ ఏదో ఇచ్చాడు, ఒక కోడ్ బుక్ ఏదో ఇచ్చాడు. మా మతానికి ఇది కోడ్ బుక్. ఆయన పెద్ద ఆయన కరెక్ట్గానే చెప్తారు, నువ్వు అంటున్నావు. ఆయనకి 3 పక్షులు ఉంటే 2 కనిపించాయి, ఆయనకి 3 కనిపించాయి, నీకెలా తెలుసు? ఆయనకి భ్రమం ఏర్పడి ఉండొచ్చు, ఆయన విప్రమం కూడా ఏర్పడి ఉండొచ్చు. అవునా కదా? ఆయన మోసం చేయడం నీవు ఉన్నావా? అప్పుడు ఆయన 5 సంవత్సరాల ముందున్నాడు. అవునా కదా? కానీ వేదానికి ఆ దోషం లేదు. ఎందుకు అంటే వేదానికి అపౌరుషేయం అంటే మనుషులు రాసిన గ్రంథం కాదు. అదే వేదం యొక్క గొప్పతనం. వేదం ముందు వేరే మతాల శాస్త్రాలన్నీ ఎందుకు పడిపోతాయంటే వేదం అనేది మనిషి రాసింది కాదు. వేదం అనేది భగవంతుడితో పాటు ఉంది. దానికి ఆది లేదు, అంతం లేదు. ఇది ఫస్ట్ మంత్రం, ఇది లాస్ట్ మంత్రం లేదు. వేదం అనేది భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడి ఊపిరి అని అంటుంది ఉపనిషత్తు. అస్య మహతోభూతస్య నిశ్వసితమేతత్. ఊపిరి. మనం ఎలా గాలిని ఊపిరిలా పీల్చుకుంటున్నామో ఆయనకి అది ఊపిరి. వేదం అనేది ఆయనకి ఊపిరి. శ్రీమన్నారాయణుడు ఊపిరి. మహతోభూతస్య అని కదా. మీరేమో శ్రీమన్నారాయణుడు అంటున్నారే అంటే ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం అని ఉంది విష్ణు సహస్రనామం. విష్ణువే మహద్భూతం. మహద్భూతం అని పేరు, పరబ్రహ్మ అని పేరు విష్ణువు. కాబట్టి విష్ణువు యొక్క ఊపిరి విష్ణువుతో పాటే ఉంది. విష్ణువు వచ్చాక వేదం వచ్చింది, వేదం వచ్చాక విష్ణువు వచ్చాడనేది మీరు చెప్పలేదు. మీరు ముందు వచ్చారా, మీ ఊపిరి ముందు వచ్చిందా? ఊపిరి ఫస్ట్ వచ్చింది, దాని తర్వాత నేను వచ్చాను అనేది పాజిబుల్ కాదు. నేను ఫస్ట్ వచ్చాను తర్వాత ఊపిరి వచ్చింది అని కూడా మీరు చెప్పలేదు. ఆయనతో పాటే ఉంది అది. ఎలా ఆయనకి అంతం లేదో, ఆయనకి ఆది లేదో, ఆయన ఘనత ఎంతో మీరు తెలుసుకోలేరు. వేదం కూడా అట్లాంటిదే. అనంతా వై వేదాహ అని వేదమే అంటుంది. వేదం అనేది అనంతం. దానికి ఒక కథ కూడా చెప్పింది. ఆ కథ చాలాసార్లు చెప్పాను, భరద్వాజ మహర్షి కథ. వేదం అనేది అనంతం, ఇన్ఫైనైట్. వీళ్ళలాగా ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం అని బుక్స్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయంటే ఇప్పుడు అంత దొరుకుతున్నాయి అంతే. చాలా ఉండేవి, అది మనకి తెలియదు. వేదవ్యాస స్వామికి ఏదైతే దొరికిందో దాంట్లో 1% కూడా లేదు ఇప్పుడు. వేదవ్యాస స్వామి వారికి 1131 శాఖలు దొరికాయి. ఆయన తపస్సు వల్ల ఆయన తెలుసుకున్నది. ఇప్పుడు ఎన్ని శాఖలు వేదం ఉన్నాయి? 17 శాఖలే ఉన్నాయి. ఇదంతా పోయింది. 99.9% పోయింది. కొంచెమే ఉంది. అదే ఇంతుంది.
అర్థమైందా? వేదవ్యాస స్వామి వారు 113 శాఖలు తెలుసుకున్నవారు అంటున్నారు, ఇదే కొంత ఇంకా చాలా ఉంది నాకు తెలియదు అంటారు. కాబట్టి మరి ఆయన ఎలా తెలుసుకున్నారు? తపస్సు వల్ల తెలుసుకున్నారు. దాని గురించి ఒక పెద్ద 1 అవర్ వీడియో చేశాను నేను, యూట్యూబ్లో ఉంది. సంప్రదాయం అండ్ రిషీస్ అని ఒక వీడియో చేశాను. 2 అవర్స్ వీడియో. అది ఎప్పుడైనా వినండి, వింటే మీకు తెలుస్తుంది. ఆ విషయం అంతా ఇప్పుడు చెప్పానంటే 2 o'clock అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వేదం అనేది అపౌరుషేయం, అది మనుషులు రాసింది కాదు. పైగా అది భగవంతుడు ఋషులు తపస్సు చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళకి భగవంతుడు ప్రసాదించిన విషయం. మహర్షుల దగ్గర ఈ 2 దోషాలు ఉండవు. వాళ్ళకి ఏదో ఉంది, ఏదో కనిపిస్తుంది అనే దోషం ఉండదు. వాళ్ళకి అతీంద్రియ శక్తి వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళకి యోగ సాధన వల్ల అతీంద్రియ, పతంజలి యోగ సూత్రంలో అంటున్నారు, తపస్సు చేస్తూ 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 ఉంటే నీ ఐస్ యొక్క లిమిట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని, నీ ఇయర్స్ యొక్క లిమిట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఇయర్స్కి ఒక లిమిట్ ఉంది తెలుసు కదా, 20 Hz to 20 kHz. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది, తర్వాత వినిపించదు. 20 kHz తర్వాత వినిపించదు సౌండ్. కానీ యోగ సాధన వల్ల వినిపిస్తుంది అంటున్నారు. యోగ సాధన వల్ల కళ్ళ యొక్క శక్తి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటున్నారు. అలా అవుతుంది, యోగం వల్ల అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ విద్యలన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు లేరు. వీళ్ళేమో నేర్పిస్తారు ఎక్సర్సైజ్, ఇలా చేయి అలా చేయి. ఆ యోగం కాదు, చాలా అల్పమైన యోగం. నేను చెప్పేది చాలా డీప్గా ఉన్న అష్టాంగ యోగం. అది చాలా కొంతమందికి తెలుసు, ఏళ్ళలో లెక్క పెట్టచ్చు. అది ఇప్పుడంతా చాలామంది మోసం చేసేవాళ్ళే. అయితే వాళ్ళకి అతీంద్రియ శక్తి వస్తుంది. వాళ్ళు ఉన్నది ఉన్నట్టు గ్రహిస్తారు. వాళ్ళు మోసం చేయరు. మోసం చేస్తే వాళ్ళ ఋషిత్వం అనే శక్తి పోతుంది. వాళ్ళు ఋషిర్ దర్శనాత్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మంత్రాన్ని దర్శించగలుగుతారో అప్పుడే వాళ్ళని ఋషి అంటున్నారు. కాబట్టి చూసారా, వీళ్ళ మార్గంలో అసలు దోషమే లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పితృదేవత అక్కడ ఏదో లోకంలో ఉన్నాడు, నువ్వు ఇక్కడ పిండం పెడితే అక్కడ వెళ్తుంది, ఇది ఎలా నమ్మాలి అని అడిగితే, పితృదేవతలు ఉన్నారని చెప్పింది ఎవరు? వేదం. వాళ్ళకి పిండం పెట్టు అని చెప్పింది ఎవరు? వేదం. కాబట్టి వేదం అంటేనే నీ ఇంద్రియాలకి అందరి విషయమే కదా అది చెప్తుంది. నువ్వు కళ్ళతో నువ్వు చూడగలిగే విషయానికి నీకు వేదం అవసరం లేదు. అవునా? పక్షి ఎలా ఫ్లై చేస్తుంది అనే దానికి నువ్వు కళ్ళతో చూడొచ్చు, దానికి నువ్వు వేదం చదివి తెలుసుకునే అవసరం లేదు కదా. పక్షికి ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయి, ఈ పక్షికి ఎన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి, దానికి వేద జ్ఞానం అవసరం లేదు. వేద జ్ఞానం నీకు ఎప్పుడు కావాలి? నీ కళ్ళతో, నీ ఇంద్రియాలకు, నీ సెన్సెస్తో నువ్వు పర్సీవ్ చేయలేని జ్ఞానం కావడానికి నీ వేదం కావాలి. వేదానికి డెఫినేషన్ అది. ప్రత్యక్షేన అనుమిత్యావా యస్తూపాయోన బుద్ధ్యతే ఏవం విదంతి వేదేన తస్మాత్ వేదస్య వేద. అర్థం లేదు కదా, ఇందాక నేను చెప్పిందే. మీరు ప్రత్యక్షంగా అనుమానంగా ఏదైతే తెలుసుకోలేదో ఆ జ్ఞానం మీకు ఏదైతే చెబుతుందో అదే వేదం. కాబట్టి పితృదేవతలు ఉన్నారని చెప్పింది వేదం, వాళ్ళకి ఇలా పిండం పెడితే వెళ్తుంది అని చెప్పింది వేదం. కాబట్టి మీ ఇంద్రియానికి అర్థమవని ఒక విషయాన్ని మీరు లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు. వేరే కంట్రీ యొక్క లాని మన కంట్రీ యొక్క లాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు. అది మీకు అర్థమే, మీ హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి అర్థమే కాని విషయాన్ని హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి అర్థమయ్యేటట్లు ఎలా చెప్పాలి? చెప్పలేరు. మీరు వేదం చెప్పింది చేస్తున్నాం అంతే. మరి వేదం చెప్పింది నిజం ఎలా తెలిసిందంటే మనకి మహర్షులు ఇచ్చారు. మహర్షులు మోసం చేయరని ఏం గ్యారంటీ అంటే నువ్వు కూడా మహర్షి అవ్వచ్చు. ఈ జన్మలో అవ్వలేదేమో, ఎన్నో జన్మలు స్టడీ చేస్తే నువ్వు కూడా అవ్వచ్చు. వేరే వాళ్ళు అలా ఇస్తారా? నువ్వు కూడా ప్రవక్త అవ్వచ్చు, నువ్వు కూడా అవ్వచ్చు అని వాళ్ళు చెప్పలేరు. వాళ్ళు చెప్పరు. ఏంటి మా ఆయన్నే ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తావా అని అంటారు. కానీ మన హిందూ మతంలో, వైదిక మతంలో నువ్వు సత్యం తెలుసుకోవాలని ఉందా, నేను స్వధర్మాన్ని చేయి, బ్రాహ్మణ్యం పొందు, ఋషిత్వం పొందు. ఎన్నో ఏళ్ళు అవుతుందేమో, ఎన్నో జన్మలు అవుతుందేమో, కానీ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు. వాళ్ళకే పాసిబుల్, నీకు పాసిబుల్ కాదు అనేది ఆ ప్రశ్న అయితే లేదు. నువ్వు కూడా చేయగలవు. కాబట్టి యు ఆర్ ఆల్సో వెల్కమ్, నువ్వు కూడా చేయొచ్చు.
మీకు కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనుషులు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం కాదు. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే అందరు ప్రసిద్ధంగా చెప్పేదంటే మనీ ఆర్డర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. అందరు ప్రసిద్ధంగా ఈ తర్పణం విషయం, ఈ పిండం విషయం అర్థం అవ్వాలంటే మనీ ఆర్డర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీ ఒక ఆయన అమెరికాలో ఉన్నాడు, ఆయనకి మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. వెస్టర్న్ యూనియన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళారు. ఏమండి నా దగ్గర ₹1,00,000 ఉన్నాయి, మావాడ అమెరికాలో ఉన్నాడు, వాడికి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అన్నారనుకోండి. మీరు మీ ₹1,00,000 ఇచ్చారు, అదే ₹1,00,000 తీసుకెళ్ళి ఇస్తాడు వాడు. ఇక్కడ వచ్చింది రిసీవ్డ్, ఇక్కడ నుంచి వాడికి డాలర్స్ పంపించేస్తారు. వాడు తీసుకున్న మనీ వేరే, వాడు పంపించే మనీ వేరే. అలానే మీరు ఇక్కడ పిండం పెట్టారా, దేవతలు అక్కడ చూస్తారు. సరే ఇక్కడ వీడు ఒకటి ఇచ్చాడు, వాడు ఏదో చేశాడు, దానికి ప్రతినిధంగా ఆ లోకంలో వాడికి ఏదో, ఆ లోకంలో ఏది అన్నమో అది వాడికి ఇస్తారు. ఇదే అన్నం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇవ్వరు. ఈ అన్నం ఇక్కడే ఉంటుంది, కానీ మీ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో, మీరు చేశారు అనే ఒక కర్మ ఏదైతే ఉందో అది కౌంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ చేస్తే వాట్సాప్లో వెళ్ళిపోతుంది అమెరికాలో. 100 ఏళ్ల ముందు అనుకున్నారా, ఇమాజిన్ చేశారా? 100 ఏళ్ల ముందే ఏంట్రా అలా ఎలా అవుతుంది అనేవారు కదా, కానీ ఇప్పుడు సాధ్యంగా ఉంది. అలానే ఇప్పుడు మీకు వేద జ్ఞానం లేదు కాబట్టి సాధ్యం కాదు అనిపిస్తుంది. మీకు వేద జ్ఞానం అర్థమైనప్పుడు మీకు అది సాధ్యం అని అర్థమవుతుంది. అర్థమైందా మీకు విషయం? కాబట్టి ఇదంతా చాలా బాగుంటుంది. తర్కవాదం ఇదంతా ఏదో కళ్ళతో చూస్తేనే నమ్ముతాను, మీ కళ్ళే మీకు మోసం చేసేస్తాయి. కళ్ళతో చూస్తేనే నమ్ముతాను అని అంటున్నారు. మీకు డెమెన్షియా వచ్చిందనుకోండి, మీకు ఏదో ఏదో వ్యాధులు ఉన్నాయి కదా, పార్కిన్సన్స్, స్కైజోఫ్రెనియా, అవి కొంతమందికి లేనివన్నీ కనిపిస్తాయి తెలుసా? డెల్యూజనల్ అన్నీ, లేని క్రియేచర్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి, లేని మనుషులు అన్నీ కనిపిస్తాయి, మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది. డెమెన్షియా అంటారు. లాస్ట్ స్టేజ్ అల్జైమర్స్, లాస్ట్ స్టేజ్, లేని మనుషులందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఒక సైంటిస్టే ఉన్నాడు, జాన్ నాష్ అని ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు. వాడు దీంతోనే సఫర్, వాడు నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది, వాడి మీద ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది. జాన్ నాష్, ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ. అయితే వాడికి ఇది ఉంది, వాడు మ్యాథ్స్లో చాలా విషయాలన్నీ చేశాడు, కానీ వాడికి ఈ లేని విషయాలు ఏదో గోడ దగ్గర ఇలా తీసుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళకి అక్కడ ఏదో కనిపిస్తుంది అక్కడ, కానీ లాస్ట్లో వాడికి నిజం అర్థం అవ్వడానికి 80 years అయింది. అది నిజమని అర్థం అవ్వడానికి వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తుంటే నమ్మలేదు వాడు. వాడు లాస్ట్లో ఎలా ఉన్నాడంటే, వాడి వైఫ్ని నమ్ముతాడు. నీకు కనిపిస్తుందా? నీకు కనిపించట్లేదు కదా, నీకు కనిపించకపోతే నాకు కనిపించినా నేను వాడితో మాట్లాడతాను, నీకు కనిపిస్తుందంటే నేను మాట్లాడతాను అని వైఫ్తోనే ఉన్నాడు. ఇదే సంప్రదాయం అంటే, మనం చెప్పే విషయం ఇదే. అర్థమవుతుందా? నీకు అనిపించట్లేదు, మనుషులకు కనిపిస్తుంది కదా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్, వాడి సైంటిస్ట్ అయి ఉండి కూడా వాడి వైఫ్ సైంటిస్ట్ కాదు, కానీ నమ్ముతున్నాడు. ఇక్కడ ఏది కాపాడింది? సత్యమే కదా కాపాడింది. వాడి మ్యాథ్స్ కాపాడిందా? వాడి సత్యమే, ఆ నమ్మకమే, ఆ ఫెయిత్, ఆ ట్రస్టే కదా కాపాడింది. అలానే మహర్షులు మనకి ఆ మార్గాన్ని ఇస్తున్నారు. నువ్వు చూడలేదు, మహర్షులు చూశారు కదా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కుక్క. ఆ గల్లీలో అక్కడ కుక్క అరిసిందంటే ఈ కుక్క అరుస్తుంది. అదేమైనా చూసిందా ఎవడు దొంగ ఎవడొచ్చాడని? అది అరిస్తే అందరు లైన్గా అరుస్తాయి. మీరు చూడండి కావాలంటే ఎలా అరుస్తాయి. వాడు అరుస్తున్నాడు కాబట్టి నేను అరవాలి. వాడు అక్కడ వాడు కరెక్ట్గానే చూసుంటాడు, వాడు తప్పు చేయడు. అదే కదా, అదే విషయం. మహర్షులు మనకి ఇచ్చింది. మహర్షులు ఎందుకు మోసం చేయరంటే వాళ్ళ దగ్గర భ్రమ విప్రలంబ న్యాయం, భ్రమ విప్రలంబం అనే దోషాలు లేవు. ఈ 2 దోషాలు లేవు. ఉంటే వాళ్ళు మహర్షులు ఎవరు? ఇది బాగుంది కదా అంటే నువ్వు కూడా మహర్షి అయి చూడు, ఆ ఫ్రీడమ్ నీకు కూడా ఉంది. అందుకే వేదాంతేశ స్వామి ఈ విషయాన్ని చాలాసార్లు చెప్తారు. సంప్రదాయం అంటేనే ఏంటంటే ఈ 2 దోషాలు ఉండవు సంప్రదాయంలో. రామానుజ సంప్రదాయం
మనకు విషయం ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను విషయాలు, మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ అని ఏంటంటే మాకు మా ఆచార్యులు వారు చెప్పారు, మాకు మా ఆచార్యులు వారు చెప్పారు, వాళ్ళకు ఆచార్యులు వారు చెప్పారు. లాస్ట్లో ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది? వేదం దగ్గర కనెక్ట్ అవుతుంది. వేదంలో ఇలా చెప్పింది, వేదంలో ఆ ప్రమాణం అలానే, వేదంలో ఉన్న ప్రమాణం అలానే తీసుకొచ్చి ఇస్తాం. వేదం చెప్పింది కరెక్ట్ అని గ్యారంటీ ఏంటంటే నువ్వు కూడా తపస్సు చేయి, నీకు కూడా వేదం వినిపిస్తుంది. అందుకే వేదానికి శృతి అని పేరు, వినిపిస్తుంది కాబట్టి. శ్రవణం, శృతి, ఈ చెవుకి వినిపిస్తే తెలుసుకున్నది, ఒకళ్ళు రాసింది కాదు, అపౌరుషేయం కాదు, అపౌరుషేయం ఒక మనిషి రాసింది కాదు. కానీ ఇది వేరే మతాల్లో మీరు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. లాస్ట్కి ఎలా ఉంటారంటే ఈ బుక్లో ఉంది, ఆ బుక్లో వీడు రాశాడు ఫలానా వ్యక్తి, వాడు రాసింది నిజమని గ్యారంటీ ఏంటి అంటే చెప్పలేదు, అక్కడ ఆగిపోతుంది. ఇక్కడ వేదంలో ఉన్నది గ్యారంటీ అంటే తపస్సు చేయి, తెలుసుకో, నీకు కూడా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉంది అనడానికి ఒక టెస్ట్ ఉంది కదా, అదేదో ర్యాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో ఉంది, అది తెలుసా? చాలా సైన్స్ విషయాలు చాలా చెప్తున్నారు ఇవాళ. అదేదో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, వాడి పేరు జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ అని ఒకడు, వాడే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆక్సిజన్ ఉందా లేదా కనుక్కున్నాడు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంది, నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు. యాక్చువల్లీ ఆక్సిజన్ ఉంది అని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, అలానే బట్టి కొట్టి ఆక్సిజన్ ఉంది అనేది మనం నమ్ముతున్నాం కదా. ఎయిర్లో 70% నైట్రోజన్ ఉంది, ఇంత % కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది అని నమ్ముతున్నాం కదా. కానీ సైంటిస్ట్ అడిగాడు అనుకోండి, సైంటిస్ట్ని మీరు అడిగారు, మీరు చెప్పేది నిజమని గ్యారంటీ ఏంటంటే వాడు ఏమంటాడు, నువ్వు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఆ కోణంలో అనే మతం మన వైదిక మతం ఒకటే, వేరే మతంలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు విషయం. ఇదే సంప్రదాయం అనేది. సంప్రదాయం అంటే ఏంటంటే శాస్త్రం, సంప్రదాయం రెండు కళ్ళులాగా. అంటే వేదం మాత్రం ఉంది, నాకు ఆచార్య పరంపర అవసరం లేదు, నేను సొంతంగా నేను సపరేట్, నా గురువు నాది, నేను సపరేట్, నాది కల్ట్, నాది సపరేట్ అని, అది కూడా డేంజరే. ఎందుకంటే ఒక్క వ్యక్తి వేదాన్ని మొత్తం అర్థం చేసుకోలేడు, ఎందుకంటే అనంతం కదా. ఒక వ్యక్తి జీవితాంతం వాడు అన్ని శాస్త్రాలు చదివించాను, నాకు వేదం మొత్తం అర్థమైపోయింది అనలేడు. ఒక్క జీవితం సరిపోదు. కాబట్టి దానికి ఒక సంప్రదాయం కావాలి. సంప్రదాయం ఉంది కానీ వేదం లేదు, అలా కూడా కొన్ని సంప్రదాయం ఉన్నాయి. జైన్ సంప్రదాయం ఉదాహరణకి, జైన్స్కి ట్రెడిషన్ ఉంది, 24th తీర్థంకర, 23rd తీర్థంకర ఇవన్నీ, కానీ వాడు వేదాన్ని నమ్మరు. మా వర్ధమాన్ మహావీర ఆయన ఏం చెప్పాడో అదే అక్కడ, మళ్ళీ అది కూడా నష్టమే కదా. శాస్త్రం ఉండి సంప్రదాయం లేకపోయినా నష్టమే, సంప్రదాయం ఉండి శాస్త్రం లేకపోయినా నష్టమే. కాబట్టి శాస్త్రం, సంప్రదాయం, వేదం, గురు పరంపర రెండూ ఉన్న సంప్రదాయాన్ని ఆశ్రయించారు. మనకు ఒక భాగ్యం ఏంటంటే మన రామానుజ సంప్రదాయం అటువంటి సంప్రదాయం. ఇక మన ఆచార్యులకి తీర్థం ఇస్తాను ఏమంటారు, శ్రీమద్ వేద మార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్యానం డైలీ వింటారు కదా. వేద మార్గాన్ని ప్రతిష్ఠించే ఆచార్యులు మన ఆచార్యులు. ఇంకోటి ఏమంటాం, సాహి రామానుజార్య దివ్యాజ్ఞ వర్ధతామపి వర్ధతాం రామానుజార్య దివ్యాజ్ఞ ప్రతిభాసరముజ్వల దిగంతం వ్యాపిని భూయాత్ సాహిలోక హితైషిని అంటారు. ఈ రామానుజ సంప్రదాయం ఉందో ఇది అన్ని దిక్కులు వ్యాప్తి చెందని, ఎందుకు? సాహిలోక హితైషిని, లోకం హితం కోరుకునే మార్గం ఇది. ఇది ఒకటేదా లోకం హితం కోరుకునే మార్గం. సాహి లోకహితైషిని, ఇది లోకానికి హితం చేసే మార్గం, వైదిక మార్గం, మహర్షులు ఇచ్చిన మార్గం. రామానుజాచార్యుల వారు కూడా ఆయన వేదాంత శాస్త్రం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, శ్రీభాష్యం రాసేటప్పుడు అలా నేను రాస్తున్నాను శ్రీభాష్యాన్ని అని స్టార్ట్ చేయరు. భగవత్ బోధాయన కృతం విస్తీర్ణం బ్రహ్మసూత్ర వృత్తిం సంచిక్షిపు తన్మతానుసారేణ సూత్రాక్షరాన్ని వ్యాఖ్యాస్యంతే అని స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను సొంతంగా రాయట్లేదు. బోధాయన మహర్షి ఒక మహర్షి, ఆయన వేదవ్యాస స్వామివారి శిష్యులు. ఆయన వేదవ్యాస స్వామివారి దగ్గరే నేర్చుకొని వేదవ్యాస స్వామి వారు రాసిన ఈ శాస్త్రానికి ఆయన ఒక కమెంటరీ రాశారు. అది మన పూర్వాచార్యులు, నాకంటే ముందున్న యావనాచార్యులు, నాతముని, బ్రహ్మనంది, టంకాచార్యులు, ద్రమిడాచార్యులు, ఈ ఆచార్యుల వాళ్ళందరూ దాన్ని కొనియాడారు. ఆ గ్రంథాన్ని మనకి ఇచ్చారు. ఆ గురు పరంపరలో ఆచార్యుల రీతిలో నేను ఈ గ్రంథాన్ని రాస్తున్నాను. ఇంత ఎందుకు చెబుతున్నారు?
ఎందుకంటే అదే ప్రమాణం, ఆ సంప్రదాయమే ప్రమాణం. అది లేదనుకోండి, నాకు తోచింది నేను రాసేస్తున్నాను, చాలా డేంజర్ ఇది. అందుకే ఇప్పుడు ఇన్ని మతాలు ఉన్నాయి, భగవద్గీతకి ఎన్ని కమెంటరీస్ ఎందుకు ఉన్నాయి? ఎవరిది వాడు రాసేస్తున్నాడు, ఒక సంప్రదాయంలో వెళ్ళట్లేదు. అలానే శాస్త్రం సంప్రదాయం లేకుండా నీకు ఇష్టం వచ్చింది చెయ్యి అనేది వెళ్ళారనుకోండి, జాబాలి మతం అనేది చాలా డేంజరస్ మతం. రాముడు ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు చూశారు కదా. రాముడు లాస్ట్లో ఒక మాట అంటాడు, ఆ మాట చెప్పి ముగించేస్తాడు. ఇది మళ్ళీ రీవిజిట్ చేయాలి, కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. నిందామ్యహం కర్మ కృతం వితస్తత్ యస్వామగృహ్ణాత్ విషమస్త బుద్ధిం బుద్ధ్యాన్నయేవ అవివిధయా చరంతం సునాస్తికం ధర్మ పథాదపేతం. మీరు ఇవన్నీ చెప్తుంటే నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది జాబాలి మహర్షి గారు, మా నాన్నగారి మీద నాకు చాలా గౌరవం ఉండింది. మా నాన్నగారు ఏ తప్పు చేయరు, ఎన్ని మంచిదే చేస్తారు, ఇంత ధర్మాత్ముడైన వాడు నాకు నాన్నలా ఉన్నారే అని నేను చాలా గర్వపడేవాడిని. కానీ ఒకే ఒక తప్పు చేశారు మా నాన్నగారు, అది నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. మీలాంటి వాడిని పోయి మంత్రిలా పెట్టుకున్నారే, ఆస్తికుండి పోయి మంత్రిలా చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా అంటాడు రాముడు. రాముడు వాళ్ళని దోషం చెప్పినట్టు చెప్తాడు, కానీ చాలా జాగ్రత్తగా చాలా అందంగా అంటాడు. మిమ్మల్ని పోయి మంత్రిగా పెట్టుకున్నందుకు మా నాన్నని ఏమన్నాలో మాకు తెలియట్లేదు అంటే. కాబట్టి చెప్పగానే జాబాలి మనిషికి చేతులు వడకొనడం స్టార్ట్ అయిపోయి, అయ్యా రామా దండం పెట్టుతున్నాను, నేను ఆ దృష్టిలో అనలేదయ్యా, ఇలా మాట్లాడితే నువ్వు అయోధ్యకు వస్తావేమో అని ఆశ అయ్యా, అందుకే మాట్లాడాను. ఇలా వేదశాస్త్రం రీతిగా మాట్లాడుతుంటే ధర్మం అంటే నువ్వు రావట్లేదే స్వామి, అందుకే సుఖం ఈ ధర్మాన్ని వదిలేసేయి, ఏ ధర్మం వల్ల నీకు ఏదో ఇలా మాట్లాడితేనే వస్తావేమో అని చిన్న ఆశలో మాట్లాడినయ్యా, తప్పైతే క్షమించు అని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ లోకాయతం మన ఏదైతే మార్గం ఉందో అది చాలా డేంజరస్ మార్గం. ఉన్నది ఒకటే లైఫ్, ఎంజాయ్ చేయి అని ధర్మాన్ని వదిలేసి ఈ మార్గంలో అమెరికా ఇదే మార్గంలో ఉంది. దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మన దేశం యొక్క యువకులందరూ ఇదే మార్గాన్ని పట్టుకుంటున్నారు, అమెరికా మార్గాన్ని పట్టుకుంటున్నారు. అక్కడ ఒక నియమమే లేదు, జంతువులు బతికినట్టే బతుకుతారు. ఒక చిన్న అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదో రిలేటివ్స్ ఎవరైనా వస్తారు, వాళ్ళు ఏమో ఇంగ్లీష్లో టీవీ సీరీస్ డిటెక్టివ్ డాక్టర్ ఇట్లాంటి సిరీస్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. మనం ముందే జరుగుతుంది, వాడు ఇప్పుడు డాక్టర్ అంటే ఏదో ఆపరేషన్స్ సర్జరీస్ గురించి ఆ విషయాలన్నీ చాలా బాగానే ఉంటాయి, కరెక్టే. కానీ గాలి రావాలని కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే గాలితో పాటు దుమ్ము చెత్త కూడా లోపల వస్తుంది కదా. అలానే మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలని వాళ్ళ విషయాలు చూశారనుకుంటే దాంతోపాటు మనకి చాలా చెత్త మైండ్లో వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏ సినిమా అయినా చూడండి, ఇంగ్లీష్ సినిమా, ఏ సిరీస్ అయినా చూడండి, ఒక మూవీలో 10 మంది మగవాళ్ళు 10 మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, అందరితో సంబంధం ఉంటుంది. శారీరక సంబంధం నేను అనేది, లైంగిక సంబంధం అందరితో ఉంటుంది. కుక్కలే అలా ఉంటాయి, కుక్కలు జంతువులే అలా ఉంటాయి. అంటే అక్క చెల్లి అత్త పిన్ని అన్నయ్య ఇట్లాంటివి ఉండనే ఉండవు. నేను మగవాడిని ఆవిడ ఆడది చాలు. ఇలా ఎవరు ఆలోచిస్తారు? జంతువులే ఆలోచిస్తాయి. జంతువులే ఇలా ఆలోచిస్తాయి. ఆడకుక్క ఒక మగ కుక్కని కనేసి ఆ మగ కుక్క యవనంగా అయితే మళ్ళీ ఆ మగ కుక్కతోనే చేరి ఇంకొక పిల్లాన్ని కంటుంది. ఎందుకంటే అది కుక్క అలానే ఉంటుంది. నువ్వు అలా ఉంటే ఇంకేంటి, నువ్వు మనిషిగా ఉండి మళ్ళీ నువ్వు పడిపోతున్నావు అంటే ఇంకేం ప్రయోజనం? కాబట్టి కొన్ని కంట్రీస్లో డ్రగ్స్ కూడా లీగల్. అర్జెంటీనాలో డ్రగ్స్ అన్నీ లీగల్, వీళ్ళ దాంట్లో ఈ అడల్టరీ ఇవన్నీ లీగల్. కాబట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ధర్మం మీద లేదు, ఉన్నది ఒకటే లైఫ్, నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి అనే విషయం. ఒక ఎంగిలి లేదు, ఏం లేదు. వాళ్ళందరూ మనకి చెప్తారు, ఇంకా వాళ్ళకే నాగరికత లేదు అసలు. డాక్టర్ అంటాడు వాడు ఇదే చేతితో తింటాడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేస్తాడు, రైట్ హ్యాండ్ చూస్తాడు, ఆ చేయి కడుక్కోడు, అదే చేతితో రిమోట్ ముట్టుకుంటాడు, అందరినీ ముట్టుకుంటాడు, చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోడు, ఇంటికి అలానే వస్తాడు, షూస్తోనే ఇంట్లో అన్నీ నడుస్తారు. చాలామంది ఇప్పుడంతా మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నడిచేస్తున్నారు చెప్పులు వేసుకొని ఇంటి లోపల కదా. ఇప్పుడు ఇది చెప్పేసి ముగించేస్తాను.
ఏంటంటే చెప్పులు అనే విషయం వచ్చింది కాబట్టి, ప్రసంగాత్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని ఇంట్లో నడుస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పులు వేసుకోవద్దు అని ఎందుకు పెట్టారు? ఎందుకంటే ఇల్లు ఊరంతా చెప్పులు నడుచుకొని వస్తారు, నా చెప్పులు ఇంట్లో వాడదు. కాదు స్వామి, నాకు ఇంట్లో సపరేట్ చెప్పులు, ఇంటి బయట సపరేట్ చెప్పులు అంటే కూడా మీరు మీ కాళ్ళతో నడిచారనుకోండి, మీ కాళ్ళు మీరు కడుక్కుంటారా? మీ కాళ్ళని మీరు రోజుకి ఎన్నిసార్లు కడుక్కుంటారు? అట్లీస్ట్ ఒకసారైనా కడుక్కుంటారు. చెప్పుల్ని మీరు ఎన్నిసార్లు కడుగుతారు? నెలకు ఒకసారి అయినా కడుగుతారో లేదో, అవునా? ఇంటి లోపల మీరు క్లీన్గా అనుకునే చెప్పుని, ఇప్పుడు మీరు క్లీన్ అని ఒక చెప్పుని అనుకుంటున్నారు, ఇల్లు మీ పని మనిషి వచ్చి శుభ్రం చేసింది, ఆ చెప్పుకి అలానే ఉంది కదా. ఇప్పుడు మీరు నీటా, మన వాళ్ళు నీటా? మీరు చూడ్డానికి మీది నీట్గా ఉంది, కానీ ఎవరిది ఇక్కడ శాస్త్రోక్తంగా ఎవరిది నీటు? కాబట్టి ఏది నీటు, ఏది అధర్మం, ఏది ధర్మం, ఇవన్నీ మీరు చెప్పకూడదు. మనం మైండ్ పెట్టి మనం చెప్పకూడదు. కోడి నుంచి గుడ్డు వచ్చింది, అలానే ఆవు నుంచి పాలు వచ్చింది, పాలు కూడా నాన్ వెజ్ అని అంటున్నారు ఈ మధ్య. ఏది వెజ్, ఏది సాత్వికం, ఏది తీసుకోవాలి, ఏది తీసుకోకూడదు, నువ్వు నీ మైండ్ పెట్టి చెప్పకూడదు. శాస్త్రం చెప్పాలి. శాస్త్రం ఇది తీసుకోవాలింది. అట్లయితే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తినొచ్చా? కొన్ని వెజిటేబుల్స్ తినకూడదు. బ్రాహ్మణులు కొన్ని వెజిటేబుల్స్ తినకూడదు అని ఉంది. మునక్కాడ తినకూడదు, సొరకాయ తినకూడదు, బ్రాహ్మణులు తినకూడదు అని ఉంది. బ్రాహ్మణులు మీకు కాదు, మీకు కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వెజిటేబులే కదా, అది వెజిటేరియనే కదా, మరి నీ లాజిక్తో చూస్తే అది తినొచ్చా? కాబట్టి నువ్వు డిసైడ్ చేయలేవు ఇవన్నీ. వేదం చెప్పాలి, వేదం చెప్పిందంటే చేయాలి అంతే. ఎందుకంటే వేదం ఒక అతీంద్రియ కోణంలో నీ బ్రెయిన్కి అందని కోణంలో చెప్తుంది. అది నీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఆ విషయం. కాబట్టి ఎవడు వేదాన్ని నమ్ముతాడో, ఎవడు వేదంలో ఉన్న ఒక పరంపరలో వచ్చిన ఒక సదాచార్యుని ఆశ్రయిస్తాడో వాడే సుఖంగా ఉంటాడు. రాముడు లాంటి వాడు. నా దారి నాది, నేను సపరేట్, నాకు ఏది నచ్చుతుందో నేను అదే చేస్తాను అని అనుకున్నారనుకోండి, ఒక పాముని చూస్తే ఎంత భయపడతారు, మిమ్మల్ని చూస్తే అంత భయపడతారు. మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్మడు. వీడు ఏంటో వీడు పని ఇస్తే చేస్తాడు, చేయడు, ఎప్పుడు ఆడిష్టం అంటారు, మెంటల్ నా కొడుకు అని ఇష్టం. కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళతో మెల్లగా మాట్లాడడం ఆపేస్తారు. చూడండి, అందరినీ ఏదో ఒకటి అంటూ ఉన్నారనుకోండి, కొంతమంది ఉంటారు ట్విట్టర్లో వీళ్ళు సెలబ్రిటీస్, అందరినీ వాళ్ళని మాట్లాడటం ఆపేస్తారు. వీడు ఒక పిచ్చోడు అనేస్తారు. ఎప్పుడు ధార్మికంగా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడే మీరు సుఖంగా ఉంటారు. ఆ బాధ అక్కడక్కడ కొంచెం ముళ్ళు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ అదే మీకు లాస్ట్లో చేరుకునేటట్టు చేస్తుంది. అడవిలో రెండు పాదల్లాగా, ఒక పాద ముళ్ళులున్న దారి, కానీ అందరు నడిచిన దారి అనుకోండి, అది మీరు వెళ్ళి చేరుకుంటారు, ఎందుకంటే అందరు నడిచారు కాబట్టి. ఒక దారి లేదు, నేను కొత్త దారిలో నడుస్తాను. ఎవరైనా కష్టపడతాడా ముళ్ళున్న దారిలో? నేను సుఖంగా గడ్డి ఉన్న దారిలో నడుస్తాను నడిచారనుకోండి, ఆ గడ్డి ఉన్న దారిలో కింద ఊపి ఉంటే పడిపోతారు. ఎవరూ నడవలేదంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది కదా. ఇదే రాముడు ఊరికే సంప్రదాయం గతో మార్గోను గమ్యతే అంటాడు. భరతుడిని కూడా అడిగాడు కదా, మరి పెద్దలు నడిచిన మార్గంలో నడుస్తున్నావా భరత? కౌసల్యమ్మ దగ్గర కూడా ఇదే అంటారు, అమ్మ నేనేం కొత్త దారి ప్రారంభించట్లేదు, పెద్దవాళ్ళు ఇలానే చేశారు, పితృవాక్య పరిపాలనం పరశురాముడు చేశాడు, కండువ మహర్షి చేశారు, ఆ దృష్టిలో నేను వెళ్తున్నాను తల్లి, ఇది సంప్రదాయం. కాబట్టి వేద మార్గంలో వచ్చిన ఆచార్యుని ఆశ్రయిస్తేనే మీకు సుఖం, లేకపోతే మీకు సుఖం లేదు. ఈ జాబాలి వృత్తి ఎంత చదివితే బాగుంటుంది, లోకాయతం ఇది, చార్వాక మతం, కానీ నిజాయితీకి మీకు హితకరమైన మార్గం కాదు. మిమ్మల్ని దేనికి పనికిరాని వ్యక్తిగా చేసి ముగిస్తుంది. అదే విషయం. దీని తర్వాత పైన ఉన్న విషయాలు వచ్చేసింది చూద్దాం. మిమ్మల్ని కొంచెం బాగా విసిగించినందుకు క్షమించాలి, మీకు ఎంత అర్థమైందో తెలియదు. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జ్యేష్ఠేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరశ్యామో హృదయే సుప్రతిష్ఠితః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినే దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం
चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तदुपेदनास्त्रिवेदीं वन्देऽन्तो जयन्ति भूषन्तः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय श्रीराम। जय श्रीराम।